নেশনে যেটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে সেই পৰীক্ষাটোত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী বিশেষ অতিথিয়ে এই অতিথিগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰিয়া আগৰৱাল গুৱাহাটীৰ জিয়ৰী মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে সৰ্বপ্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছো অভিনন্দন জনাইছো আৰু স্বাগতম জনাইছো ৰিয়া আমাৰ ষ্টুডিঅত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰিয়াই ইংল্যান্ডৰ বহুকেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়াৰ সুযোগ পাইছে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিকেল সায়েন্সৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাইছে 400 নম্বৰৰ ভিতৰত সৰ্বমুঠ 400 নম্বৰৰ ভিতৰত মই পুনৰ কৈছো 399 নম্বৰ লাভ কৰি 100%ৰ কাৰণে 1 নম্বৰ কম 399 নম্বৰ লাভ কৰি সমগ্ৰ দেশতে শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিছে ৰিয়াৰ হৈতে আৰু সমগ্ৰ দেশৰে 4 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী সেই স্থান লাভ কৰিছে এগৰাকী কলিকতাৰ দুগৰাকী মুম্বাইৰ আৰু এগৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰিয়াৰ হৈতে কথা পাতিম কেনেদৰে পঢ়িছিল ৰিয়াই কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিল ৰিয়া স্বাগতম জনাইছো আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰথম মোৰ প্ৰশ্ন আপুনি 399 নম্বৰ লাভ কৰিলে 400ৰ ভিতৰত সেই 1 নম্বৰটো কোট কমিলে আপুনি কি পাহৰিলে নেকি উত্তৰ কৰিবলৈ কিয় কমিলে 1 নম্বৰটো First of all, ধন্যবাদ মোক বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই এতিয়ালৈকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই For that 1 number, I think all humans make mistakes and I would recommend all the boards to not give a total of 400 to any of the students because that would kind of mean ki humans cannot make mistakes. So I think that 1 mark was valid to go. किसी को अगर 100% दे देते हैं वो खुदा बन जाएगा खुदा बन जाएगा सही बात है तो शुरू करते हैं हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन मोर कारणे प्रिपरेशन टू टॉपर्स এনেকুৱা নাছিলে First of all, মই ক'ব বিচাৰিছো যে when it comes to exam preparation, I don't think we should take it as a pressure. মই extracurriculars or participate কৰিছিলো কিন্তু when it came to academics কি কৰি ভাল পাইছিল extracurriculars ত মই মোৰ নিজৰ organization আছে Girl Up Our Story বুলি তাৰ পিছৰ Girl Up Our Story so হেতু women empowerment gender equality সেই বিষয়ত কাম কৰে তাৰ এলাবা মই internships কৰিছিলো national level debates so basically I participated in the East India debates and I was also awarded the best debater there so those are the extracurriculars that I constantly participated in and along with it I also enjoy art and design as a hobby so I used to paint during my free time for my mental satisfaction and yeah that was it and when it came to the point is homoy to keneko manage korisil time to keneko you used to do lot of things you've been a debater aru designing kore art kore tar pisote পঢ়া শুনা কেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছিল so as soon as I got into homoy to manage korisil so as soon as I got into class 12 for me it was like jenekor test ase horu ne dangor hetu it does not matter because whether it be pre-boards, whether it be my half-yearly examinations, মই সবৰ কাৰণে equal মেহনত কৰিছিলো so তাৰ কাৰণে even though it's a 20 marks test I used to study for that 1 hour constantly and I would make sure at that particular point of time that the topic was clear to me and if at an initial point of time during your class 12 if a topic is entirely clear to you at the end it becomes a very easy task for you to achieve whatever you want to even though you need to revise the topics constantly before your board examinations I think even if you study 2 hours daily it's enough because that is something that can really make concepts clear in academics the point is concept should be clear jodi concept to clear hoy সেই concept to examination ot express kora khub সহজ হৈ পৰে নহয় জানো হয় এতিয়া মই খুদিব বিচাৰিম ইয়াৰ পিছত কি how are you going to craft your career from now you became all India topper গটিকে এটা বুজা থাকিব এটা বাৰ্ডেন থাকিব people will have expectation from you sure isn't it so মই humanities লৈছিলো and humanities or ভিতৰত subjects যেনেকুৱা economics আৰু political science I took a lot of interest in those subjects studying the books around it even if it was not related to my academics I feel that I really enjoy studying those subjects and he karne future to moi bhabisu je moi economics aru political science or bachelor of science korim from London School of Economics and Political Science moi etialoke offer to confirm kora nai kintu maybe I can do it because I really want to pursue these subjects and I feel the university is really good for it it is bachelor of science in economics and political science and in London School of Economics and Political Science hetu etialoke bhabi doise apuni political science khub bhal pai বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলে আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ ৰিলেটেড যিবোৰ বুকস
বাহিৰা কিতাপ সেইখিনি অধ্যয়ন কৰে why political science are you interested in the entire governing process of the country governance of the country are you interested in the contemporary political history of the country I think interest it's more about contemporary politics, and for me politics is a very broad umbrella. So even if there are social issues currently, be it gender equality, be it poverty, unemployment, etc., everything comes under the umbrella of politics and economics according to me. And I view economics and politics as a very different kind of an area which answers all our social questions. So my news channel eta sai thaku, for me social media works very well in this sphere because I follow a lot of news channels, etc., internationally, globally, and even United Nations movements. So tar karone moi bahut bhal pao ei subject eta bhal pao you are interested in social issues. I can ask you one question. Sure. You said you are very interested in social issues. What are your views in same sex marriage? As you know this case is going on. If you don't want to answer you don't need to. As you know, a case is being heard in Supreme Court of India continuously by a 5 judges constitutional bench. Correct. So how do you see the entire issue? I feel that it's a very sensitive topic to firstly speak on, but when it comes to same-sex marriage, I think it's about your personal choice somewhere. Even though it's very difficult, it's something very complicated, but I feel that people should get the right to express themselves as they are, because they have not curated it for themselves. They are born with something, right? So I think they should be given the equal rights as someone who is not belonging to a heterosexual gender usually gets, right? They should get that right. Now, as I ask, now, you scored 98% in class 10. Yes. So why not science? Why humanities? So first of all, I feel that this question should be addressed to everyone. Yes. What was your score in science and maths in class 10? For me in science it was around 97%. I don't hear specifically, and even in mathematics it was around 96, 97 96, something. 97, these are two good reasons, strong reasons for you to pursue science, but you didn't. It has always been a very conservative field, that conservative mindset actually, that people whenever they get good marks, it's always about pursuing the mainstream things like commerce or science, and humanities is always sidelined. But I always feel that if you're not able to understand subjects in humanities like political science, you're not able to understand the issues around you, the world around you, how do you think that you will really excel in science or maybe in commerce? You need that one field which answers questions around you, right? So I don't know the reason why it's so underestimated that students are studying humanities currently, but I always knew that these three streams are at last equal. Whatever you take in life, ultimately it's your interest, it's going to help you in life, and it will be fundamental in solving the solutions that the world is facing currently, and humanities answers those questions. Humanities answers those questions. At the same time, don't you think science, humanities, be it commerce, be it science, be it humanities, all are intertwined? Time has come for the students that so that they can opt for interdisciplinary subject, isn't Definitely. So I was awarded cross streams as well, and moyo loisilu je economics etia commerce or bhitorato ahe, humanities or bhitorato ahe. I took economics, I took maths, and those subjects are common to the three, commerce as well, and even maths and science. So I feel that the interdisciplinary thing is very nice. It allows you to take the subject that you want to. So I have my friends in my school as well taking physics with economics with chemistry, and after all they create a combination that is something so unique, and you are getting a niche in whatever you want to do specifically. Okay. Over there in school, jikhon school apunar Sanskrit di Gurukul, hekhon hoise Council for Indian School Certification Examination or odinot under he school khonot interdisciplinary subject lor subidha ase kenekoi class 11 ot ki lobo pora jay? So class 11 ot almost you can cross stream between any subject like choice, physics, economics, commerce or logot psychology lobo pare, economics or logot political science lobo pare, mane koi restriction nai. So apuni biology logot psychology or economics, because after all those subjects create such a combination that is helping your field at the end.
if you still want to do psychology, biology is something fundamental in it, even Okay. though they are from two different streams. Okay. So that has been given in my school since a long time, and now it's even more promoted because of the different fields coming up lately. Different fields coming up lately. আৰু চাগৈ নতুন প্ৰদৰ্শক নতুন শিক্ষানীতিত সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থাবোৰ আহি আছে আৰু অন্যান্য স্কুলসমূহেও তেনে ধৰণৰ সুবিধা আগ্ৰহ হ'ব। খুবেই সুন্দৰ এক সুবিধা। আপুনি ফিজিক্সৰ সৈতে সাইকোলজি পঢ়িছে বা অন্য বিষয়ৰ সৈতে কেমিষ্ট্ৰিৰ সৈতে আপুনি পলিটিকেল সায়েন্স পঢ়িছে, আপোনাৰ যিটো বিষয় ভাল লাগে সেইটো বিষয় পঢ়াৰ সুবিধা এই গুৰুকুল স্কুলখনে প্ৰদান কৰে, সংস্কৃতি দি গুৰুকুল স্কুলখনে প্ৰদান কৰে। মই পুনৰ ৰিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। আপুনি অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে সেবাত অধ্যয়ন কৰিছিল, ক্লাছ টিল ক্লাছ 8 আপোনাৰ ষ্টেট বোৰ্ড আছিলে। দেন ইউ শিফটেড টু দিছ বোৰ্ড ICSC বা CISC লৈ আপুনি ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলে, এই বোৰ্ডলৈ এইটো বোৰ্ডলৈ আহিলে। হাউ ডিফিকাল্ট ৱাজ দি ট্ৰানজিশ্যন? এই বোৰ্ডটোৰ যিখিনি চিলেবাছ, কাৰণ এইটো CISC হৈছে এটা প্ৰাইভেট বোৰ্ড, গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এই বোৰ্ডটো পৰিচালিত নহয়। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই বোৰ্ডটোৰ অধীনত প্ৰায় 2300 স্কুলছ আছে, এণ্ড দ্য সংস্কৃতি দি গুৰুকুল ইজ ওৱান অফ দেম, which is there in Guwahati. Now my question is, how tough was the transition or how easy was the transition? মই ইনিশিয়ালি অকমান স্ট্ৰাগল কৰিছিলোঁ ক্লাছ 8ত, একদম ইনিশিয়াল মান্থছ যেনেকুৱা ফৰ দি ইনিশিয়াল 2 months. So SEBA creates a very strong base for you in very different subjects. But the curriculum is very different in both SEBA as well as ISC. So I managed pretty well, but it was after those 3 months of consistent support from my teachers. মোক এক্সট্ৰা ক্লাছ লাগিছিলে, মোৰ টিচাৰ্ছে সেইটো দিছিলে মোক। মোৰ পেৰেণ্টছে মোক হেল্প কৰিছিলে যে টিউশ্যন লাগে ছায়েন্সত, কাৰণ ছায়েন্সটো সেবাত আই থিংক টিল ক্লাছ 8 টিল আই ৱাজ দেৰ, science was as a whole one subject, like physics, chemistry, biology comes under all together science. in one subject. Yeah, and as soon as I shifted to ISC, it was very different because science, as a science, we had 3 different subjects. Chemistry, physics and biology is different. From with class vast 8 onwards. Yeah. From class 8 onwards, Yeah. right? Okay. And vast amount of topics were covered in it, which I was not prepared for before. So even when I appeared for my school interview, I did not do that well in the entrance because of science. Okay. But the interview went really well. My past records were really well, and I managed to secure the admission somehow. After that, I knew that if I could do so well in my previous board, it's not my ability that I cannot achieve here. সেই কাৰণে মই বহুত পৰিশ্ৰম কৰিছিলোঁ আৰু টিচাৰ্ছৰ ছাপোৰ্ট বহুত ভাল আছিলে, চ' মই কৰিব পাৰিছিলোঁ। টিচাৰ্ছৰ ছাপোৰ্ট বহুত আছিলে। আপুনি ক'লে চিলেবাছটো ডিফাৰেণ্ট, ছায়েন্সৰ এক্সাম্পল দিলে। যদি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ছাবজেক্টবোৰৰ কথা কওঁ, সেইবোৰো সেই ধৰণে Social science was different, but again, SEBA creates a very strong base. They covered Assam history, etc. And those subjects are so diverse in itself that you get a grasp of social science. And social science in different fields always provides you with new different topics, as well as SEBA covers it to a very huge level. In class 11 and 12, you studied political science. Yes. History was not there. You studied political Yes. science. So there is a debate which emerges very often in Assam that the CBSE or ICSC syllabus or the textbook, particularly in political science and history, they do not cover Assam history or the political development of Assam. So what do you feel? Do you feel ICSC had pretty covered the subjects pertaining to Assam history and politics of Assam? For political science in class 11 and 12, first of all, it does not cover cultures. It does not cover area-specific things. It covers things very centrally, but it would be great if some amount of regional content is also included in our textbooks, because that gives us an insight over various things. So topics which are covered are mostly related to contemporary politics as well as civics, which are things related to our legislature, executive, constitution, etc. So it's very nationally devoted. It's not something that covers regional interests as such. Okay, and the political issues incites you? Like, do you follow the political issues taking place in Assam? Yes, definitely, yeah. I think I follow the news more at a global level. Okay. Yeah. You follow the global level news. What are your hobbies? What you do in your extra time? So as I mentioned earlier, my extra time usually goes to exploring new things. I love peaking my productivity every day. So I try my hand at different things.
আৰ্টত আহিলে বহুত ফৰ্মছ অফ আৰ্ট আছে যেনেকুৱা ডিজিটেল আৰ্ট হ'ল ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্ট হ'ল মডাৰ্ণ আৰ্ট হ'ল মই চবে ট্ৰাই কৰিম আই লাইক ট্ৰাইং এভৰিথিং so be it even like some kind of fluid art and all kind of different forms they kind of give expression to my creativity and they help me being mentally satisfied at the end of the day aru he karne that is one of the main hobbies externally I love dancing as well and I do not do as such formal performances but I have participated in most of the school cultural events so yeah you participated in most of the cultural events yes আমি সায়েন্সৰ কথা পাতি আছিলোঁ 11th আপুনি সায়েন্স নললে কিন্তু দেখা পোৱা যায় বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত ষ্টুডেণ্টছে সায়েন্স লয় তাৰপিছত তেওঁলোকে এস্পায়াৰ কৰে ড্ৰিম তেওঁলোকৰ হয় ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হয় সেই ড্ৰিমটো ফুলফিল কৰিবলৈ বা এচিভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে কি হয় কোচিঙত সোমাই যায় ৰিগাৰাছ কোচিং আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ মন্তব্যটো কি আপুনি কি ভাবে এনে ধৰণে সকলো বাদ দি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ বাদ দি হবি বাদ দি ক্লাছ 10 অনৱাৰ্ডছ অৰ 8 অনৱাৰ্ডছ কোনোবাই কোচিং চেণ্টাৰত ভৰ্তি হৈ যায় আৰু অনলি তেওঁলোকৰ ফোকাসটো হয় কেনেকৈ সেই এন্ট্ৰেন্সবোৰ ক্ৰেক কৰা যায় আপুনি হিউমেনিটিজ পঢ়িলে গতিকে আপুনি সেই এটা সিচুৱেচনৰ পৰা আপুনি বাচিলে কিন্তু সেই তেনেকে ৰিগাৰাছ কোচিঙত সোমাই যোৱা গোটেই ফেনোমেনাটোক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে how do you analyze the entire situation? I feel that if someone really wants to do JEE, NEET or something in science and they really enjoy science as a subject, they love their academic theories in science, etc., they should definitely pursue it. But first of all, not under parental pressure. Falling under parental pressure is the first thing that people should avoid. Kind of maybe convince their parents, use their elder cousins to convince their parents that this is not the path I want to pursue. It seems mainstream, it seems conventional that, you know, it has always been there that become a doctor or an engineer. Yeah. But you do not have to. Maybe divert your attention to different extracurriculars, give scope to explore your own interest. And I think you can do that along with science as well. I have my friends who have not specifically entered into rigorous coaching. They have been in school, they have done coaching alongside while managing their extracurriculars as well. So it's all about time management at the end and maybe someone leaves school, gets into rigorous coaching but giving that mental space to enjoy the other things that someone likes is equally important. That's right, equally important. But what is that first thing that will lead you to discover your interest, maybe in class 9 or class 10? Because in class 10 you scored pretty well in science and mathematics. But then you found your interest in political science or in economics. So how did you discover that, and what is your advice for the other students who are probably studying in class 9 or class 10? How will they discover their interest? So I think you explore it at a very early age by the things you're participating in maybe class 7, 8. Okay. So by the things that you're participating in, by the more exposure that you're getting, maybe you go to Model United Nations, you understand that you love international concepts, you love political organizations, etc. And that was one of the key things that highlighted my interest in political science. And I've always loved studying history and civics, which were my subjects in 8, 9 and 10 as well. And from that, I kind of knew that I wanted to do it. But for the ones who are confused, because even I was not entirely satisfied. I dropped maths initially in class 11. I thought of taking science for once. That thought was there in my mind that maybe if I want to become a psychologist, I'll take biology, etc. And there was a lot of confusion. But I feel that once you take the subjects, you still have an option of giving them up in class 11. And that is the time to explore that. First 2 months, take the subjects you want to, study books, study resources in it, and study resources related to it. So when you're doing that, you are understanding whether you're enjoying studying it or not, and whether you really want to pursue it as a career. So that is the time. You're talking about the 2 months just after class 10 examination. Class 11 examination. Class class 10 examination, correct. You should, so there's a gap between 10 and 11, right? So before 11, you can consider a lot of resources which are available on net. Otherwise, maybe there are several books on political theories, several books on economics, commerce, etc. Look at things related to it, maybe financial news if you are really interested in business, etc. And I think if you feel that this is something I want to do, that's your euphoria moment. You want to do it right now, then. But if you don't get that eureka moment right there,
maybe keep on reading, take those subjects in class 11 even if you're confused. If you don't enjoy it, leave it, because there is that flexibility nowadays, especially in CISC board, for those 2 months or 3 months, that you can change my subjects. Okay, come again in CISC for 2-3 months. You can choose a subject. If you don't like it, You can leave it. You can leave So it and take another subject. Yes. Like for example, if you can So give me an I example. took sociology Okay. for the initial 3 months. Class But 11 initial 3 months you Yeah. took sociology. But I felt that I was not that interested in it. So at the end, when I was reaching my class 11 final exams, I took maths 2 months before it. And I still covered those 2 months studying and diverting my entire focus on maths. And at the end, I did really good in class 11 maths exams as well. So yeah. Okay, I'll have to end the interview. মই শেষ কৰিবলৈ প্ৰিয়দৰ্শক কিন্তু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিম ৰিয়া, আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে পেৰেণ্টছে আপোনাৰ এই সাফল্যত কেনেকৈ সহায় কৰিছিল, তেওঁলোকে কেনেকৈ এনকাৰেজ কৰিছিল? মোৰ পেৰেণ্টছ মোৰ biggest support আছিল. তেওঁলোকে সায়েন্স ল'ব কোৱা নাছিলে বা যি ভাল লাগে সেয়া ল'ব কৈছিলে? Like the pressure was not there at all, but what they really pushed me for was karo jo karna hai. So when I was confused in my subjects, what they initially said me was just take maths, because they knew that I wanted to do economics at the Yes. end, and they wanted me to do political science, and they knew that economics without maths you don't get admission into good colleges. So even Delhi for University UK, colleges you don't you get need admission, that yeah. requirement of maths. In UK also that requirement of Yeah, maths it's a is compulsory requirement that you need maths for economics. Okay. And due to that, the way they supported me, that you spend your entire time in maths, we'll help you out somehow, your cousins will help you solve your concepts, maybe we'll put tutors for you, etc. But don't give up this subject even if you're afraid of this subject, right? Okay. So their support bahut asil throughout the time during my board exams initially as well. So I think the biggest credit goes to them for the entire biggest results. credit goes to your parents. Just last question, just tell us the procedure to apply in the UK universities. Right here in Guwahati, you are sitting in Guwahati, you are Yes. studying in a Guwahati school, but you have applied for some of the best colleges in United Kingdom, and you got a chance to study in one of the best institutions of the world, London School of Economics and Political Science. So how did it happen, and what is the procedure? My last question. So the procedure is kind of simple. There's a platform called UCAS. So that offers a common platform for all the UK universities, and you can apply for 5 universities at the maximum. Okay. And there's a common application for all the 5 universities for a specific subject. So if you're studying economics and political science, you have to give a statement of purpose stating why you want to study Okay. the subject, etc. in that statement of purpose, and you submit the common SOP to all the 5 UK universities through that platform. So you don't have to appear for any entrance examination. There's no entrance examination, but then there's predicted grades, etc. and other formalities. And the basic thing and the most important thing that they consider is how clear you are about your own resources. And some universities have their own specification of interview, etc. But London School of Economics solely focuses on the essay and the statement of purpose that you write, as well as your grades that you have received in your 10th grades, as well as the predicted grades that you get They in 12th. accept this Council for Indian School Certificate Examinations mark. Yes, they do. They accept. Yeah. And there is no entrance. And what about the scholarship? So we have to offer for financial aid form apart from the course that we're getting. So there's a different financial aid form that offers the scholarship, although UK does not offer financial support to a lot of undergraduate students, and I have applied for one myself as well. So yeah, that's it. I mean, you have to fill the scholarship form, and there's another statement of purpose stating why you really want to go for a financial aid. Okay. Yeah, so that's it. That's how tenekoi বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজত একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰি। ইংৰাজী পৰীক্ষাটো দিব নালাগে, ইংলিছৰ টেষ্টটো দিব নালাগে। Yeah, we need that IELTS. So IELTS many colleges have that requirement of IELTS, TOEFL, English language requirements, etc. But in India, for the international boards, which we call IB,
There's no such specification, or maybe A levels. We do not need that IELTS or TOEFL. But for CBSE and ISC, there's a lot of specification. There is another board also, Yeah. international board. বিৰোধৰ সংগঠন এই খণ্ড সামৰিব লাগিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল ৰিয়া আগৰৱাল মই পুনৰ কৈছো 400 নম্বৰ ভিতৰত 300 নম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ৰিয়াই CISC ৰ যি দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাত সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰি ৰিয়াই অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু তেওঁ ৰিয়াই উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মন মেলিছে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স আৰু পলিটিকেল সায়েন্সত ৰিয়াক পুনৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো ৰিয়াক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আৰু যি ৰিয়াৰ ভৱিষ্যত সেই ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছো এই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব বিৰতিৰ পিছত অন্য এটা বিষয় লম হেয়া বিশেষ বিষয়টো হৈছে বহু বিবাহ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ সংকল্প লৈছে কিন্তু বহু বিবাহ কেৱল মুছলিম সকলৰ মাজতে আছে নেকি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমাৰ সৈতে অধিবক্তা সংযুক্ত হৈ থাকিব নতুন দিল্লীৰ পৰা এই মুহূৰ্তত লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টিল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড প্ৰেংক পেটিএম ব্যৱহাৰ কৰি একেগৰাকী ব্যৱসায়ীকে পুনৰ এবাৰ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে শুকুৰবাৰে সিহঁতে অহা নাই বেলেগ দুটা আহিছে চিগাৰেট এক পেকেট দিলোঁ বাইদেউ চিগনেচাৰ আছে নাই আছে 7টা দিলোঁ বাইদেউ কিমান হ'ল মই বোলো 175 মোৰ স্কিনাৰখনত দেখুৱাই পেলাই মাৰি পেলাই কি কৰিছে 205 টকা বুলি কৈ মাৰি দেখুৱাইছে যে নামটো দিকে ওলাইছে আহি পেলাই একেটা টাৱে কি স্কিনাৰখন এনেই ল'লে লৈ নাই মৰা 95 বুলি কৈ পেলাই সি এনেকৈ দেখুৱাইছিলে দেখুৱাই এনেকৈ লং টাইমতো দেখি গ'লো নামটো বিকি বুলি ওলাইছে ক'ত দিছ বুলি কোৱাৰ লগে তাক গাত ধোৱাৰ লগে লগে সি ঠকঠককৈ কপিছে নহয় যে তহঁতে এইটো গেং এটা প্ৰেংক পেমেণ্টৰ জৰিয়তে ধন পৰিশোধ কৰাৰ ভুৱা মেছেজ ব্যৱসায়ীসকলক দেখুৱাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ মোবাইল নম্বৰলৈ আন এটা মেছেজো প্ৰেৰণ কৰে যুৱকসকলে যিটো ভুৱা মেছেজত ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ বেংক একাউণ্টত ধন জমা হোৱাৰ কথা উল্লেখ থাকে কেনেকৈ প্ৰেংক পেটিএমৰ দ্বাৰা প্ৰবঞ্চনা কৰা হয় ধৃত যুৱকজনৰ পৰাই শুনক মোক কয় কি তাত গৈ পেলাই পেটিএম কৰগে তাৰ নাম্বাৰ চাম্বাৰ ডালি পেলাই মই মেছেজ পঠাই দিম তাৰপৰা মেছেজ পঠাই পেলাই তাত মই স্ক্ৰীনটো দেখাই দিবি তই মেছেজ পঠাই দিম মই এনেকৈ নাম্বাৰ এটা মাৰি দিলোঁ ন এনেকৈ নাম্বাৰ এটা মাৰি দিলে 100 টকা পে'মেণ্ট কৰি দিলে ছাবমিট মাৰি দিলে ধৃত যুৱকজনক স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে অনলাইন লেনদেনৰ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ এনে ন কৌশলে এতিয়া বহুতকে স্তম্ভিত কৰি তোলাৰ লগতে চিন্তান্বিত কৰি তুলিছে এনেকৈ নাম্বাৰ এটা মাৰি দিলোঁ ন নাম্বাৰ এটা মাৰি দিলে 100 টকা পে'মেণ্ট কৰি দিলে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এজাক উদণ্ড যুৱকৰ অত্যাচাৰ এটা বনৰীয়া হাতীক আক্ৰমণ কৰিছে যুৱকৰ দলটোৱে শিলগুটি দলিয়াই কেটেপাৰে আক্ৰমণ চলাইছে বনৰীয়া হাতী জাঠি জোং দলিয়াইও চলাইছে অত্যাচাৰ হাতীটোক যদি এবাৰ মানুহে খেদি গৈছে তাৰ পিছতে কিন্তু হাতীটো পুনৰবাৰ মানুহলৈ চৰ্চা কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে জাঠি জংলৈ ৰাইজসকল ওলাই অহা দেখিবলৈ পাইছোঁ বাটুলগুটি শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা পৰ্যন্ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈৰ ডাবলিৰ কাষতে থকা হাবিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নিশাই এখন বনাঞ্চলৰ পৰা আন এখন বনাঞ্চললৈ যোৱা হাতীটোৱে ৰাতিপুৱা ভাগত আশ্ৰয় লৈছিল হাবিখনত তাতে অকলশৰীয়া হাতীটোক আক্ৰমণ কৰে এই যুৱকৰ দলটোৱে লক্ষণীয়ভাৱে অঞ্চলটোত সময়ে সময়ে অকলশৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে বহু সময় ধৰি হাতীটোক এনেদৰে শিল দলিয়াই জাঠি জোং দলিয়াই অত্যাচাৰ চলাই যুৱকৰ দলটোৱে কিছু সময়ৰ বাবে বন বিভাগৰ লোক সেই স্থানলৈ আহে যদিও দিনৰ পোহৰত হাতী খেদা সম্ভৱ নহয় বাবে কিছু সময় তাত থাকি বনকৰ্মীৰ দলটো গুচি যায় বনকৰ্মীয়ে সেই স্থান ত্যাগ কৰাৰ পিছতে পুনৰ মানুহৰ অত্যাচাৰ আৰম্ভ হয়
মানুহৰ অত্যাচাৰত দিক বিদিক হেৰুৱাই হাতীটোৱে হাতীটোৱে সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বহুবাৰ চেষ্টা চলাই যদিও চাৰিওফালে মানুহে এক প্ৰকাৰ হাতীটোক ঘেৰি থকাৰ ফলত ক'তো যাব নোৱাৰি সেই স্থানতে মানুহৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰ সহ্য কৰি থাকিবলগীয়া হয় এনেদৰে এটা বন্য জন্তুক আক্ৰমণ কৰি ৰং চালে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহে মানুহটো সিদে আছে ওরা ওলাবাই নাপায় আৰু আচ্ছা দিনৰ ভাগত খেদিলেও ইয়াৰ পৰা নিয়াটো সম্ভৱ হ'ব নে বেলেগ নাই নাপাব নৰে লাভ নাই দুধনৈৰ পৰা অৰুণনাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম শ্ব' দ্বিতীয়টো খণ্ডত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ এইটো খণ্ডত আমি বহু বিবাহৰ কথা পাতিম আৰু বহু বিবাহৰ কথা পতাৰ অৱকাশ পাইছোঁ কাৰণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংকল্প লৈছে বিশেষকৈ অসমত বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে অসমত এক বিশেষ ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায় আৰু কিছু জনজাতীয় লোকে বহু বিবাহ কৰে আৰু বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ সংকল্প লৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এই সংকল্পৰে আঁত ধৰি অসমৰ ৰাজ্যপালে এখন কমিটি গঠন কৰিছে কেনেকৈ বহু বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন প্ৰদান কৰিবলৈ এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে কমিটিখনৰ নেতৃত্ব দিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকনে কমিটিখনত আছে এডভোকেট জেনেৰেল দেৱজিৎ শইকীয়া কমিটিখনত আছে এডিশনেল এডভোকেট জেনেৰেল অসমৰ নলিন কোহলি আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবুৰ জামান কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্নটো কেৱল মুছলিম সমাজতে বহু বিবাহ হয় নেকি এক পৰিসংখ্যা চৰকাৰে প্ৰদান কৰা পৰিসংখ্যা এই পৰিসংখ্যাই কিন্তু অন্য ধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বিশ্লেষণ কৰে মন কৰিব এক অন্যতম পৰিসংখ্যা হৈছে দেশত কেৱল বহু বিবাহ কৰা পুৰুষৰ সংখ্যা জনসংখ্যাৰ অনুপাতে 0.9% দেশত বহু বিবাহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সমগ্ৰ দেশতে 0.9% এই নাম্বাৰটো এই ষ্টেটিষ্টিক্সটো বহুতেই কম গতিকে এই ষ্টেটিষ্টিক্সটোৰ পৰা এই পৰিসংখ্যাৰ পৰা ক'ব নোৱাৰি যে বহু বিবাহৰ যি সামাজিক ব্যাধি এই সামাজিক বিধিহে সমগ্ৰ দেশকে চানি ধৰিছে এতিয়া অসমৰ কথা কওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে অসমৰ কথা কওঁ অসমত বহু বিবাহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ মাত্ৰ 2.4% যদিও সৰ্বভাৰতীয় পৰিসংখ্যাতকৈ বেছি কিন্তু এই পৰিসংখ্যা হৈছে 2.4% অসমত মুছলমান জনসংখ্যা হৈছে 34% জানেনে দেশৰ কোনখন ৰাজ্যত সবাতোকৈ বেছি বহু বিবাহ সেই ৰাজ্যখন হৈছে সুবুৰীয়া মেঘালয় ৰাজ্য মেঘালয়ত 6.4% বহু বিবাহ মেঘালয়ত মুছলিমৰ জনসংখ্যা 4.4% দ্বিতীয় স্থানত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত 3.7% অৰুণাচল প্ৰদেশ বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে আৰু অৰুণাচলত মুছলিমৰ জনসংখ্যা 1.9% আৰু যদি জিলাবোৰৰ তালিকা উলিয়াই 20খন জিলাৰ তালিকা উলিয়াই বহু বিবাহৰ সকলোতকৈ বেছি বহু বিবাহ হোৱা সকলোতকৈ টপত আছে 20% বহু বিবাহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱেৰে সকলোতকৈ শীৰ্ষত আছে পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলা ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ মেঘালয়া দ্বিতীয়তে আছে 14% দ্বিতীয় স্থানত আছে 14% অৰুণাচলৰ এখন জিলা সেই জিলাখনৰ নাম হৈছে ক্ৰাদাদি 16.4% পুনৰ তৃতীয় স্থানত আছে মেঘালয়ৰ পশ্চিম জয়ন্তীয়া হিলছ ৱেষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছ 14.5% অৰ্থাৎ এই যে 20খন জিলা টপত আছে শীৰ্ষত আছে তাৰে 14খন জিলাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰতীয়মান হয় কেৱল মুছলিম সমাজতে নহয় জনজাতীয় সমাজসমূহতো বা অনা মুছলিম সমাজতো এই বহু বিবাহ যথেষ্ট বহু বিবাহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আছে কিন্তু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এই সমস্যাটোৱে গোটেই দেশকে চানি ধৰা নাই যেহেতু এক ব্যাধি হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে সাম্প্ৰতিক সময়ত বহু বিবাহ গতিকে এই বহু বিবাহ আঁতৰোৱাৰ সংকল্প অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লৈছে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এডভোকেট অন ৰেকৰ্ড আদিল আহমেদ আদিল পুনে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু পুনে আপোনাক সুধিব বিচাৰিম ৰাজ্যত এখন লেজিসলেশ্যন এখন আইন পাছ কৰি বহু বিবাহ বন্ধ কৰিব পাৰিনে যদি আমি ভাবো ইউসিসি প্ৰৱৰ্তন কৰি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড প্ৰৱৰ্তন কৰি বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ এক অৱকাশ আছে স্কোপ আছে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে বিধানসভাত এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি এই বহু বিবাহ বন্ধ কৰিব পাৰেনে সংবিধানে কি কয় আইনে কি কয় সংবিধানৰ বহুত খণ্ডত সব ভাগ কৰা আছে যে কোন চৰকাৰে কি আইন বা কি বিষয়ত সিহঁতে লেজিসলেট কৰিব পাৰে আমাৰ ইউনিয়ন লিষ্ট এটা আছে য'ত খালি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে লেজিসলেশন কৰিব পাৰে ষ্টেট লিষ্ট আছে য'ত কেৱল
ৰাজ্য চৰকাৰে লেজিসলেট কৰিব পাৰে, হেতুত আইন পাছ কৰিব পাৰে। আৰু এটা লিষ্ট আছে কনকাৰেন্ট লিষ্ট, যিহেতু কোৱা হয় যে যদি সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে কোনোবা এটা বিষয়ত যদি লেজিসলেট কৰিছে, কোনোবা এটা সাবজেক্টত লেজিসলেট কৰিছে, আইন পাছ কৰিছে, তেতিয়াহে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে। আৰু এনেকুৱা ঠিক এইটো লিষ্টৰ ভিতৰতে পাৰ্সনেল লজ, ফ্যামিলি লজ এই লিষ্টৰ ভিতৰত সোমাই আছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত চাবলৈ গ'লে শৰিয়ত এণ্ড মুছলিম পাৰ্সনেল ল যিহেতু অলৰেডি লেজিসলেটেড হয়, এইটো এটা কনফ্লিক্ট হ'ব যদি ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো ইমপ্লিমেন্ট বা লেজিসলেট কৰিবলৈ যায়। মানে মোৰ প্ৰশ্নটো আদিল শুনি আছে আপুনি? হয়, মই কৈছো অল ইণ্ডিয়া মুছলিম পাৰ্সনেল ল বোৰ্ড যিখন আইনৰে পৰিচালিত হয়, শৰিয়ত ল, এটা লেজিসলেশ্যন এটা আছে 1937 চনৰ ব্ৰিটিছৰ সময়ৰ লেজিসলেশ্যন, যিটো লেজিসলেশ্যন কেন্দ্ৰত পাছ হৈছিলে, ইউনিয়ন গভৰ্নমেণ্টে পাছ কৰিছিলে সেই সময়ত। গতিকে ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টে পাছ কৰা এটা লেজিসলেশ্যনে সেই চেন্ট্ৰেল লেজিসলেশ্যনটোক বাইপাছ কৰিব পাৰেনে? আদিল হয়, ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টে পাছ কৰিব পাৰে উইদিন দি কনফাইন্স অফ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, কিন্তু ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডখন আগত আনিব লাগিব। টেকনিকেলিটি ইয়াত এইটো সোমাই আছে যে যেনেকে মই ক'ব বিচাৰিছো যে সংবিধানে আপোনাৰ এটা কনকাৰেন্ট লিষ্ট বনাইছে, কনকাৰেন্ট লিষ্টৰ ভিতৰত যদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনোবা এটা সাবজেক্টত বা কেন্দ্ৰীয় আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টে যদি কিবা এটা বস্তুত আইন বনাইছে, তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ ভিতৰত আকৌ ৰাজ্য চৰকাৰ বা আমাৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি সেইটোৰ ওপৰত লেজিসলেট কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যেনেকে ইয়াত কৰিব বিচাৰিছে আণ্ডাৰ দ্য গাৰ্ব অফ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড, প্ৰশ্নটো হৈছে যে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এজ এ হোল আনিব নে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ এটা দুটা এছপেক্ট যেনেকে পলিগামি আছে, যে বাকী কোনো ধৰ্ম বা বাকী কোনো ধৰ্মৰ পাৰ্সনেল লজত পলিগামি নাই, ইনফেক্ট পলিগামি ইজ ক্ৰিমিনেলাইজড বা abhorred grounds for divorce even under the Hindu personal law. তো সেইটো টানি পেলাই ইয়াত আনিব বিচাৰিব পাৰে বা খুজিব পাৰে, সেইটো হিচাপে হয় খুজিব পাৰে। এতিয়া মুছলিমৰ বিষয়টো আহিছে আৰু বিশেষকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে তেনেধৰণৰ শ্লোগান বিভিন্ন সময়ত শুনা যায়, হামাৰে 5 হাম লোকে 25, আৰু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মাজত হামাৰে 5ৰ অৰ্থই হৈছে 4 গৰাকী বিবাহৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হয়। মই আদিলক সুধিম ইয়াৰ বেচিছ কি, ইয়াৰ যুক্তি কি 4 গৰাকীক বিবাহ কৰাৰ। কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক, এটা তথ্য দিব বিচাৰিছো, হিন্দু সমাজত নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে, ভাৰত চৰকাৰে কৰা এই ছাৰ্ভেত হিন্দু সমাজত 1.9% লোকে পলিগেমি কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে এই সমীক্ষাত, চৰকাৰী সমীক্ষাত। আৰু মুছলমান সমাজত 1.9% লোকে পলিগেমি কৰা, বহু বিবাহ কৰাৰ তথ্য পোৱা গৈছে ছাৰ্ভেত, এইখিনি তথ্য পোৱা গৈছে। আৰু অন্যান্যসকলে, আদাৰ্ছত খ্ৰীষ্টিয়ান সোমাই থাকিব পাৰে, জনজাতীয় লোকসকল, ট্ৰাইবেল কমিউনিটি সোমাই থাকিব পাৰে, 1.6% লোকে পলিগেমি কৰা বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এইটো হৈছে NFHS 5ৰ ডেটা, যিটো ডেটা ৰিলিজ হৈছিল 2019ৰ পৰা 2021 চনত দুটা ফেজত। ইয়াৰ আগৰসমূহ ডেটাত পৰিসংখ্যাটো কিছু বেছি আছিলে, 2015 চনত এই পৰিসংখ্যাটো অধিক আছিলে, 2005 চনত তাতোকৈ অধিক আছিলে। গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে বহু বিবাহ হিন্দু, মুছলিম আৰু আদাৰ্ছৰ মাজত হ্ৰাস পাইছে বুলি এই পৰিসংখ্যাৰ পৰা, চৰকাৰৰ পৰিসংখ্যাৰ পৰা ক'ব পাৰি। অসমৰ বেলিকা সৰ্বাধিক 2খন জিলা 4.2, বিশ্বনাথ জিলা শীৰ্ষত আছে বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত, এতিয়া জিলা নহয় বাৰু, কিন্তু পূৰ্বতে জিলা আছিলে। কৰিমগঞ্জ আৰু বিশ্বনাথ জিলা এই 2খন জিলা শীৰ্ষত আছে। কৰিমগঞ্জত সাইজেবল মুছলিম পপুলেশ্যন আছে, কিন্তু বিশ্বনাথ জিলাত সাইজেবল মুছলিম পপুলেশ্যন নাই। 2খনেই অসমত শীৰ্ষত আছে 4.2%। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত মই ক'লোৱেই পূব জয়ন্তীয়া হিলছ জিলাখন শীৰ্ষত আছে, 20% বহু বিবাহ। অসমৰ বেলিকা 4.2, গতিকে বহু কম। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ যি পৰিসংখ্যাতকৈ বহুত কম। মই আদিল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। আমি মুছলিম পাৰ্চনেল লৰ কথা কৈ আছিলোঁ। মুছলিম পাৰ্চনেল লত বহু বিবাহক অনুমতি প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰথমতে গোটেই ডিছকাশ্যনটো আগুৱাই লৈ যাবলৈ বা আমাৰ দৰ্শকৰ বহুতৰো চাগৈ এই প্ৰশ্নটো থাকিব, এই যি অনুমতি, সেই অনুমতি প্ৰদান কৰা যুক্তিটো কি, ইছলামত কি লিখা আছে, সেই কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। as a fellow Muslim আৰু হিষ্টৰিকেলি যোনটো আমি পঢ়িছিলোঁ যে during the time of jihad বা যোনবোৰ ৰিলিজিয়াছ ৱাৰ্ছ যেতিয়া চলি আছিলে, ক্ৰুছেড চলি আছিলে, তো যিহেতু there were many orphans, there were many widows, so Islam has always promoted a system of halal and haram. Certain things can be jaiz
and certain things are najaiz. So you are not allowed to have any relationship outside marriage. So hey সময়ত আৰু hey history hey crucial time ত যেনেকে widows বহুত আছিলে, orphans বহুত আছিলে, সিহঁতক protection দিবৰ কাৰণে যাতে সিহঁতে এটা ৰিলেশনশ্বিপতো থাকিব পাৰে, সাকসেসফুল ৰিকগনিশন হয় আৰু এটা হালাল ৰিলেশনশ্বিপ হৈ থাকে, যাতে লেজিটিমেট ৰিলেশনশ্বিপ হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে হে polygamy was permitted. So etu eta more, this was more in a social context to redress that social problem jot males were very less karon hiyote wars ot goisile, and to protect the women kind or the innocence juntu koa hoy, and to give them legitimacy in the society. Etu background ot ase, background কিন্তু কিছুমান নিয়মো আছে, প্ৰথম গৰাকী পত্নীৰ পৰা অনুমতি লোৱা বা গোটেই কেইগৰাকী পত্নীক সমানে চোৱা, সমানে তেওঁলোকক ট্ৰিট কৰা ইত্যাদি কিছু নিয়মো আছে নহয় জানো? হয় হয়, ইনফ্যাক্ট পারমিশন লব লাগিব, পারমিশন লৈ পেলাই কেৱল পারমিশন নহয়, আপোনাৰ ক্ষমতাও থাকিব লাগিব, আৰ্থিক ক্ষমতা থাকিব লাগিব, ইন দ্যাট ইউ আৰ এবল টু ইকুৱেলি ডিভাইড এভৰিথিং. মই এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং এনেকডোট এটা পঢ়িছিলো, ইজিপচিয়ান স্কলাৰ্ছৰ হাদিছত সিহঁতৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন আছিলে যে যদি এটা ৱাটাৰমেলন তৰবুজ যদি হেতুকো মানে ভগাই খোৱা হয়, তেতিয়া হলে দি seeds in the watermelon also have to be divided equally amongst the wives. So not just the fruit, but the seeds also. So you have to be so justice, so judicious, and so equal in doing this. হয়, এইটো এই ধাৰণা যিটো ধাৰণাৰ যোগেদি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল পৰিচালিত হয় আৰু সেই ধাৰণাৰ যোগেদিয়ে তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰা হয় বহু বিবাহৰ। কিন্তু সমীক্ষাই পুনৰ কয় যে মুছলিমসকলৰ মাজতো বহু বিবাহৰ সংখ্যা কমিছে, যি ধৰণে আজিৰ যি জীৱন যাত্ৰা বা যি ধৰণে শিক্ষা লাভ কৰিছে মুছলমানেই হওক বা হিন্দুৱেই হওক বা জনজাতীয় লোকসকলে হয়, যি শিক্ষা লাভ কৰি পেলাই উন্নতিৰ জখলাত আগুৱাই গৈছে, সেই সিমানেই এই বহু বিবাহৰ যি ব্যাধি, এই ব্যাধি কমি আহিছে। মই পুনৰ কৈছোঁ 20খন জিলা, যিখন জিলা টপত আছে, শীৰ্ষত আছে বহু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত, সেই 20খন জিলাৰ 20খন জিলাতেই গোটেইখন জিলাই জনজাতি অধ্যুষিত জিলা। জম্মু কাশ্মীৰৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যে জম্মু কাশ্মীৰ হৈছে এনে এখন ৰাজ্য বা বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল য'ত মুছলমান পপুলেশ্যন মেজৰিটিত, মুছলমানসকল মেজৰিটিত আছে। জম্মু কাশ্মীৰতো আপোনাৰ বহু বিবাহৰ পৰিসংখ্যা হৈছে 1.4%। উত্তৰ প্ৰদেশত য'ত সাইজেবল মুছলিম পপুলেশ্যন আছে, উত্তৰ প্ৰদেশত বহু বিবাহৰ পৰিসংখ্যা হৈছে 0.9%। অসমৰ কথা ক'লোৱেই 2.4%। মেঘালয় সকলোতকৈ বেছি, মেঘালয়ত মেট্ৰিলিনিয়েল ছ'চাইটি থকা স্বত্তেও, মাতৃপ্ৰধান এখন সমাজ থকা স্বত্তেও মেঘালয়ত 6.4% বহু বিবাহ। আদিল, আৰু এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, বিশেষকৈ যিবোৰ কাষ্টমাৰী লজ ফলো কৰা হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত, বিশেষকৈ নাগালেণ্ড হওক বা অৰুণাচল হওক, যদি নাগালেণ্ডৰ প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰোঁ, নাগালেণ্ডৰ কাষ্টমাৰী লজসমূহ প্ৰটেক্টেড বাই এন আৰ্টিকল অফ দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। গতিকে তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰী লজসমূহ তেওঁলোকে ফলো কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ পাৰ্চনেল লৰ ক্ষেত্ৰত। বাকী ক্ৰিমিনেল ল বা অন্যান্যসমূহ সৰ্বভাৰতীয় অন্য ৰাজ্যত যি সেয়াই নাগালেণ্ডটো অনুৰূপ, কিন্তু পাৰ্চনেল লবোৰ যিবোৰ কাষ্টমাৰী ল সেইবোৰ প্ৰটেক্টেড, আৰু সেই কাষ্টমাৰী ল অনুসৰি যদি বহু বিবাহৰ অনুমতি জনজাতীয় লোকসকলক প্ৰদান কৰা হয়, তেতিয়াও এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যনৰ সৃষ্টি হ'ব নহয় জানো? এই সমস্যাটোক আইনীভাৱে কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিব পৰা যায়? এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন উঠিছিলে, নট জাষ্ট কাষ্টমাৰী ল বাট ইনভোকিং মুছলিম পাৰ্চনেল লজ। সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা মেটাৰো আহিছিলে, জাষ্টিছ A.K. গোয়েল এণ্ড জাষ্টিছ ঠাকুৰৰ জাজমেণ্ট আছিলে 2015ত, যে right to polygamy cannot be claimed as a fundamental right for Muslims. Etu ekdom specifically Muslims or karne asile, because the constitution protects your right to faith, religious faith, and polygamy or any such thing happens to be a practice. The constitution does not protect the practice. A constitution protects the faith. কৈ পেলাই ডিফাৰেন্সটো আনিব বিচাৰিছিলে, বাট আজিলৈকে I mean this rare example where সিহঁতে কৈছিলে, আৰু this was more in regard to a service matter, য'ত এজন মানুহৰ service compulsion আছিলে, that he had to disclose his status. So since he had violated, he had done this. Now, but কিন্তু larger context ত যেতিয়া আপুনি customs and customary laws are always respected in Indian courts and Indian constitution. So we'll have to examine then if this difference will continue. Aru in fact
পলিগ্যামিক লৈ পেলাই এটা কনষ্টিটিউশ্যন বেঞ্চো গঠন কৰা হৈছে. দিছ হেজ বিন ordered by, or this has been conveyed by the Honorable Supreme Court, that they will also hear a matter on this. 5-judge bench gotten kora kotha asile agot hoisile. So there will be a detailed hearing on the legitimacy or the legality of polygamy in India. আচ্ছা, লেজিটিমেসি আৰু যদিহে পলিগেমি নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হয় বা ইউসিসিৰ যোগেদি পলিগেমি নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হয় বা পাৰ্সোনাল ল বিশেষকৈ মুসলিম পাৰ্সোনাল লত পলিগেমি এলাউ কৰা হয়, যদি স্পেসিফিক্যালি পলিগেমি নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হয়, যেনেকৈ ট্ৰিপল তালাক আঁতৰিলে পলিগেমি নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হয়, অন্য বিষয়সমূহত বিবাহ বিচ্ছেদ বা মেইনটেনেন্স এডপশন অন্যান্য যিসমূহ পৰিয়ালৰ বিষয়সমূহ, সেই বিষয়সমূহত মুসলিম পাৰ্সোনাল ল চলি থকাৰ চান্স আছে, অৱকাশ আছে, চলি থাকিব পাৰে, নহয় জানো? হয়, কাৰণ যদি if you enter into this domain আৰু যোনটো কাৰণে সেইকাৰণে এই মেটাৰটো পেণ্ডিঙো হৈ আছে, সাবৰিমালাৰ ইস্যুটো, য'ত আপুনি কথাটো কৈছে কাষ্টমছ, and customs have to be respected. এতিয়া courts নিজে এইটো examine কৰিব বিচাৰি আছে that are they the right person to enter into the domain of personal law, or are they the right person to enter and adjudicate religious practices? Because this is by their own self, that they are not priests, they are mere judges. They have to support a judicial system backed by the constitution. So in that area and agenda, do they understand personal practices? Are they competent enough? It's a larger question again before the Supreme Court. It's a larger question. আদিল, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে। প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে আলোচনাৰ পৰা আপোনালোকে গম পাইছে বিষয়টো খুবেই জটিল। অসম চৰকাৰে গভৰ্ণৰৰ নিৰ্দেশত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে। মই ক'লোৱে কমিটিখনত কোন আছে। সেই কমিটিখনে দুমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি গভৰ্ণৰক জমা দিব লাগিব আৰু কমিটিখনে চাব, পৰীক্ষা কৰিব অসম চৰকাৰে এখন আইন পাছ কৰি বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰিব পাৰে নে নাই। কিন্তু মই পুনৰ ক'লো, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যদি বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ যোৱা যায়, বহু বিবাহ সামাজিক ব্যাধি, কিন্তু বহু বিবাহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক মাত্ৰ 0.9%। আৰু যিসমূহ জিলা শীৰ্ষত আছে বহু বিবাহৰ 20খন জিলাৰ যদি মই নাম লওঁ, মেঘালয়ৰ ইষ্ট জয়ন্তী হিলছৰ কথা ক'লোৱে, বা 20খন ৰাজ্যৰ যদি মই 4-5খন ৰাজ্যৰ যদি নাম লওঁ, একেবাৰে শীৰ্ষত আছে মেঘালয়, তাৰপিছত আছে অৰুণাচল, তাৰপিছত আছে মিজোৰামত 4.1%, অৰুণাচলত 3.7%, মণিপুৰত 2.3%, নাগালেণ্ডত 1.5%, ত্ৰিপুৰাত 1.6%, ঝাৰখণ্ডত 2.2%, উৰিষ্যাত 2.2%, ছত্তীশগড়ত 2%, উত্তৰ প্ৰদেশ য'ত সাইজেবল মুছলিম পপুলেশ্যন আছে, উত্তৰ প্ৰদেশত মাত্ৰ 1.8%। গতিকে পঞ্চায়তেই মুছলিম সমাজত যে প্ৰিভেলেণ্ট বহু বিবাহ সেয়া কৈ দিব নোৱাৰি। জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজতো বহু বিবাহ যথেষ্ট প্ৰচলিত। গতিকে বহু বিবাহ যদিহে সামাজিক ব্যাধি, এখন আইনৰ যোগেদি ইয়াক এই ব্যাধি আঁতৰ কৰিব লাগে। এই আইনখন চাগৈ এনেদৰে লেজিছলেট হ'ব যাতে এই আইনখন সকলোৰে কাৰণে সমানে এই আইনখনে সকলোকে সমান চকুৰে চাই। প্ৰিয় দৰ্শক, এটা জটিল বিষয় আলোচনা কৰিলোঁ। মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব। বিৰতিৰ পিছত আহিম কৰ্ণাটকৰ বিষয়লৈ। প্ৰথম বিষয়টো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব, এক প্ৰতিবেদন দেখুৱাম আপোনালোকক। দ্বিতীয় বিষয়টো হৈছে কোনে জিকালে কংগ্ৰেছত কৰ্ণাটকত, কোন সেই বিশেষ ব্যক্তি দুজন, যি দুজন ব্যক্তিয়ে নীৰৱে বেকৰুমত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি কংগ্ৰেছক এই বিশাল জয় প্ৰদান কৰিলে। সেই দুজন ব্যক্তিৰ নাম কম এই মুহূৰ্তত, কিন্তু ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। এটি 6 বছৰীয়া কণমানিৰ প্ৰতিভা। ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাক্ষস মাৰি জোনমণি ৰাভা নামৰ এটি কণমানি নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, কিমান নিখুঁতভাৱে তাঁতশাল চলাইছে কণমানি জোনমণি ৰাভা। দ্বিতীয়মান শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত জোনমণি ৰাভাই স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আজৰি সময়ত এনেকৈ মাতৃ টুনুমণি ৰাভাৰ সৈতে তাঁতশালত সহযোগ কৰে। আনকি কণমানি জোনমণিয়ে নিজে তাঁতশালত গামোচাও বনাইছে।
যি সময়ত একাংশ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক খেলা ধূলাৰ পৰিৱৰ্তে মোবাইলটো হাতত তুলি দি মোবাইল গেম খেলিবলৈ সন্তানক এৰি দিছে তেনে সময়তে এইগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক এনেকৈ এতিয়াৰ পৰাই তাঁতশাল চলাবলৈ শিকাইছে আজৰি সময়ত মাতৃৰ সৈতে তাঁতশালত বহি তাঁতশাল শিকিছে জুনমণিয়ে কোন শ্ৰেণীত পঢ়া তুমি দ্বিতীয় শ্ৰেণীত দ্বিতীয় শ্ৰেণীত তোমাৰ স্কুলৰ নাম প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চেমৰাজুলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তাঁতশালত কি লগাইছা এইটো গামোচা গামোচা বব পাৰা নেকি তুমি পাৰো পাৰা মাক সহযোগ কৰা হয় কণমানিৰ এই ব্যতিক্ৰমী দৃশ্যাংশই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে বহুজনৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বাৰু অনলাইনত সামগ্ৰী কিনে নেকি অনলাইনত সামগ্ৰী কিনোতে সাৱধান হওক আপুনি অৰ্ডাৰ কৰা সামগ্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে আহিব পাৰে অন্য সামগ্ৰী এনেধৰণৰ ঘটনা বহুবাৰ সংঘটিত হৈছে অনলাইনত কৰা অৰ্ডাৰৰ সামগ্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে শিলগুটি চাবোন এনে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী অহাৰ উদাহৰণ বহুত আছে আকৌ এবাৰ সংঘটিত হ'ল অনুৰূপ ঘটনা মই এসপ্তাহ আগত তাৰমানে এটা মোবাইল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আজি ডেলিভাৰী আহিছে ফলনতে চাউলো এটা চাবোন আহিছে এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান বাইহাটা চাৰিআলি বাইহাটা চাৰিআলিত এগৰাকী গ্ৰাহকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিছিল এটা মোবাইল অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট সময়ত সামগ্ৰীও আহে কিন্তু খুলি চাই দেখে টোপোলাটোত মোবাইলৰ সলনি আছে এটুকুৰা চাবোন তাকে লৈ এতিয়া হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিত গতিকে অনলাইনত সামগ্ৰী কিনাৰ সময়ত সাৱধান হওক যিকোনো ৱেবছাইট বা যিকোনো এপছলৈ গৈ সামগ্ৰী ক্ৰয় নকৰিব অনলাইন স্কেম এতিয়া হৈ পৰিছে একেবাৰে সহজ বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইবাৰৰ টপিকটো হৈছে কৰ্ণাটকৰ টপিক কৰ্ণাটকত যদিও কংগ্ৰেছে বিপুল জয়লাভ কৰিলে 136খন আসন জয়লাভ কৰিলে অতি সহজে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰিলে কিন্তু কংগ্ৰেছে কৰ্ণাটকত ঠিক কৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব দুজন প্ৰবল দাবীদাৰ দুইজনেই সমানেই শক্তিশালী এজন হৈছে সিদ্ধাৰামায়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী 2013 চনৰ পৰা 2018 চনলৈকে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল যথেষ্ট জনপ্ৰিয় এজন নেতা কৰ্ণাটকৰ সকলো অঞ্চলতে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সিদ্ধাৰামায়া জনপ্ৰিয় আৰু আনজন হৈছে ডিকে শিৱকুমাৰ আপোনালোক সকলোৱে জানে এই দুজন ব্যক্তিয়ে আজি কিছুদিন সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে ডিকে শিৱকুমাৰ হৈছে কোন ডিকে শিৱকুমাৰ হৈছে কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু তেওঁই এজন অন্যতম ব্যক্তি আছিল যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল আন দুজন ব্যক্তিৰ সৈতে গতিকে দুইজনেই প্ৰবল দাবীদাৰ কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক কংগ্ৰেছত দেখা এই যে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাত এই সংঘাতে কিন্তু কংগ্ৰেছক বাৰুকৈ বহুবাৰ বিপদত পেলাইছে পাঞ্জাবৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ একেবাৰে ওপৰৰ পাঞ্জাবৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ পাঞ্জাবত নৱজোৎ সিং সিদ্ধু আৰু কেপ্টেইন অমৰেন্দ্ৰ সিঙৰ মাজত সংঘাত যি সংঘাতৰ ফলত কংগ্ৰেছে পাঞ্জাব হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এতিয়া ৰাজস্থানত দেখা পোৱা গৈছে শচীন পাইলট আৰু অশোক গেহলটৰ মাজত সংঘাত অশোক গেহলট মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শচীন পাইলট ডেপুটি CM আছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁ কোনো ধৰণৰ পদবীত নাই দুইজনৰ মাজত সংঘাত এই সংঘাতৰ ফলত ৰাজস্থান হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ হেৰুৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া আৰু কমলনাথৰ মাজত যি সংঘাত সেই সংঘাতৰ কাৰণে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া বিজেপিলৈ ওলাই গ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফল হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট ভাগিলে মধ্যপ্ৰদেশত আৰু অসমৰটো কথা ক'বই নালাগে অসমত আমি পৰিলক্ষিত কৰিছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন আৰু সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাত হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইভেঞ্চুৱেলি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ
সুনিশ্চিত কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় দুবাৰকৈ এবাৰকৈ নহয় দুবাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় সুনিশ্চিত কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গতিকে অতি ক্ৰুচিয়েল ফেজত আছে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন এই সন্দৰ্ভত আমি এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই প্ৰতিবেদন দেখুৱাই লৈ আহক তাৰ পিছত কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যনত সেই কোন দুজন ব্যক্তি যি কংগ্ৰেছক জয়ৰ সোৱাদ দিলে সেই দুজন ব্যক্তিৰ কথা কম কিন্তু প্ৰথমতে চাই লৈ আহক এই প্ৰতিবেদন প্ৰতিবেদন চাম আমি কিছু সময়ৰ পিছত প্ৰতিবেদন চাম কিহৰ কাৰণে সেই তেনে ধৰণৰ ঘটনা ঘটিলে প্ৰতিবেদনটো এই মুহূৰ্তত কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কাৰণে প্ৰতিবেদনটো লগাব পৰা নাই মই পুনৰ কলো মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাত পৰিলক্ষিত হৈছিলে বৰ্তমান হৈছে কিন্তু পুনৰ মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিম সেই দুজন বিশেষ ব্যক্তিৰ বিষয়ে সেই দুজন বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা ক'ব বিচাৰিম যি দুজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছক জয়ৰ সোৱাদ দিলে কোন দুজন সেই দুজন বিশেষ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ নাম হৈছে এজনৰ নাম হৈছে সুনীল কানুগুলু আৰু আনজনৰ হৈছে শশীকান্ত সেন্থিলৰ যদিও নাম প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে শুনিছে কিন্তু সুনীল কানুগুলুৰ নাম চাগৈ আপোনালোকে শুনা নাই বা বৰ্তমান যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত বিষয়টো চৰ্চা হৈছে এতিয়া চাগৈ আপোনালোকে নামটো শুনিছে সুনীল কানুগুলু হৈছে মাইণ্ডশ্বেয়াৰ এনালিটিক্সৰ তেওঁ সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ তেওঁ মুৰব্বী আৰু তেওঁ কংগ্ৰেছে দায়িত্ব দিছিলে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আজিকালি ৰাজনৈতিক দলসমূহে আজি প্ৰায় 10-15 বছৰৰ পৰা ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ যিটো কাম সেই কামটো আউটসোৰ্স কৰে বিশেষকৈ 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও নিজৰ প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব আউটসোৰ্স কৰি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক দিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এইটো এক ট্ৰেন্ড হিচাপে আৰম্ভ হ'ল আৰু কংগ্ৰেছৰ বিলিকাও কৰ্ণাটকত এইবাৰ সুনীল কানুগুলুৰ নেতৃত্বৰ এই প্ৰতিষ্ঠান মাইণ্ডশ্বেয়াৰ এনালিটিক্সে কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰসমূহৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ কোন নেতাই কোন অঞ্চলত প্ৰচাৰত ভাগ ল'ব তেওঁলোকে নিজৰ ভাষণত কি ক'ব ফেচবুকত কি লিখিব টুইটাৰত কি লিখিব তেওঁলোকৰ পোষ্টাৰখন কেনেকুৱা হ'ব টুইটাৰত কেনে ধৰণৰ ছবি তেওঁলোকৰ যাব সকলোখিনি পৰিকল্পনা এই গ্ৰুপটোৱে কৰে আৰু তেওঁলোকক সহযোগ কৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই উদাহৰণস্বৰূপে সুনীল কানুগুলুক সহযোগ কৰিছিল পি চিদাম্বৰম মুকুল ৱাছনিক জয়ৰাম ৰমেশ কেচি বেণুগোপাল অজয় মাকান প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰণদীপ সিং সূৰ্যেৱালা আদি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই কিন্তু সুনীল কানুগুলু কোন সুনীল কানুগুলু হৈছে মই ক'লোৱে মাইণ্ডশ্বেয়াৰ এনালিটিক্সৰ তেওঁ মুৰব্বী কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ প্ৰশান্ত কিশোৰ আনজন ইলেকশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট তেওঁৰ সৈতে কাম কৰিছিল 2014 লৈকে 2014 পিকে কেৰি প্ৰশান্ত কিশোৰক এৰি তেওঁ নিজৰ এক প্ৰতিষ্ঠান তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই প্ৰতিষ্ঠানটো মাইণ্ডশ্বেয়াৰ এনালিটিক্স তাৰপিছত 2016 চনত তেওঁ লগ লাগিছিল ডিএমকেৰ মুৰব্বী এম কে ষ্টেলিনৰ তেওঁ গোটেইবোৰ জনকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল 2016 চনৰ তামিলনাডুৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তাৰপিছত পুনৰ 2018 চনত অমিত শ্বাহৰ লগ লাগিছিল অমিত শ্বাহৰ কাৰণে তেওঁ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল অমিত শ্বাহৰ কাৰণে 2018 চনত উত্তৰাখণ্ডৰ ইলেকশ্যন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইলেকশ্যন আৰু কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যনত তেওঁ অমিত শ্বাহৰ কাৰণে বিজেপিৰ কাৰণে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল এইবাৰ তেওঁ কাৰ ক্লায়েণ্ট এইবাৰ সোনিয়া গান্ধীৰ ক্লায়েণ্ট প্ৰশান্ত কিশোৰে সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল প্ৰশান্ত কিশোৰকো সেই অফাৰ দিয়া হৈছিল প্ৰশান্ত কিশোৰে সেই অফাৰ গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু প্ৰশান্ত কিশোৰ এজন হাই প্ৰফাইল ব্যক্তি তেওঁৰ এক ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা আছে ৰাজনৈতিক তেওঁৰ এক এম্বিশ্যন আছে তেওঁ সক্ৰিয় সামাজিক মাধ্যমত ফেচবুক বা টুইটাৰত গতিকে তেওঁ জলকে যায় যেনেকৈ যায় সকলো বিষয়তে তেওঁ যদি সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যায় তেতিয়াও সংবাদ শিৰোনাম দখল হয় সংবাদ শিৰোনামত তেওঁৰ স্থান পায় তেওঁ যদি অন্য কিবা এটা কৰে সংবাদ শিৰোনামত তেওঁ এক স্থান তেওঁ লাভ কৰে কিন্তু সুনীল কানুগুলু যথেষ্ট তেওঁ নীৰৱে কামবোৰ কৰে নিৰলে কামবোৰ কৰে প্ৰায় 300-400 তেওঁৰ টিম তেওঁ কিন্তু কেতিয়া সোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গ'ল কেতিয়া তেওঁক এই দায়িত্বটো দিয়া হ'ল সেই বিষয়ে কিন্তু বৰ বেছিকৈ চৰ্চা লাভ নকৰিলে কাৰণ তেওঁ হৈছে এনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে নীৰৱে কাম কৰে তেওঁ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট নাই গুগলত তেওঁ এখন ফটো বিচাৰি নাপাব যিখন ফটো তেওঁৰ বুলি কোৱা হৈছে গুগলত উপলব্ধ সেই ফটোখন কিন্তু তেওঁ ভাতৃৰ তেওঁ নীৰলে কাম কৰে তেওঁক এইবাৰ তেওঁক সহযোগ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ যিকেইজন নেতাৰ নাম ক'লো সেইকেইজনটো সহযোগ কৰিলে শশীকান্ত সেন্থিল হৈছে এজন আইএছ বিষয়া কৰ্ণাটকৰ কেডাৰৰ এজন আইএছ বিষয়া তেওঁ 2019 চনত যেতিয়া চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল গৃহীত হৈছিলে আইনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে তেতিয়া ক্ষুভিত হৈ বিজেপি এই আইনখন গৃহীত কৰাৰ কাৰণে ক্ষুভিত হৈ তেওঁ চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল চৰকাৰী চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল আইএছৰ পদ এৰি 2020 চনত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিল তেওঁ যিহেতু ডিএম হৈ আছিলে কৰ্ণাটকৰ বহুকেইখন জিলাত ডিএম হৈ আছিলে গতিকে তেওঁ কৰ্ণাটকৰ লোকসকলৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাবোৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিলে এই দুজন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছক পৰামৰ্শ দিছিলে ধৰ্মীয় ৰাজনীতি সুমুৱাব নালাগে প্ৰচাৰত পোলাৰাইজেশ্যন কংগ্ৰেছে কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু কাৰণ পূৰ্বতে কংগ্ৰেছে সফট হিন্দুত্বৰ কাৰ্ডখন খেলি
লাভান্বিত হোৱা নাই গতিকে এই যে 5 গ্যাৰান্টি 200 ইউনিট ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰী গৃহিণীক 2000 টকাকৈ ভাত্তা দৰিদ্ৰ লোকক 10 কেজি চাউল প্ৰতি মাহে বা 3000 টকা আনএমপ্লয়েড ইউথক আৰু মহিলাৰ কাৰণে বাছ সেৱা ফ্ৰী এই 5টা গ্যাৰান্টিৰ আইডিয়া কনসিভ কৰিছিল এই দুজন ব্যক্তিয়ে আৰু বিশেষকৈ দুৰ্নীতি বিজেপি যে এটা দুৰ্নীতি পৰায়ণ দল এই নেৰেটিভ সাকসেসফুলি সফলভাৱে বিল কৰিবলৈ গঢ়াৰ আৰৰ ব্যক্তি দুজন হৈছে এই দুজন তেওঁলোকে মন কৰিব 2022 চনৰ ক্ষমা কৰিব 2022 চনৰ এপ্ৰিলৰ 12 তাৰিখে সন্তোষ পাটিল নামৰ এজন ঠিকাদাৰে সুইসাইড কৰিছিল আৰু তেওঁ সুইসাইড নোটত বিজেপিৰ সেই সময় পিএনআৰডি মিনিষ্টাৰজনৰ নাম লিখি থৈ গৈছিল তেওঁৰ নাম হৈছে কেএছ ঈশ্বৰাপ্পাৰ নাম লিখি থৈ গৈছিল আৰু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আত্মহত্যা কৰা ইঞ্জিনিয়াৰজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে তেওঁৰ পৰা 40% কমিশন বিচৰা হৈছিল কামটো দিয়াৰ বিনিময়ত তেওঁৰ পৰা 40% কমিশন বিচৰা হৈছিল যাৰ কাৰণে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিলে এই ঘটনাটোকে ক্যাপিটালাইজ কৰি দুৰ্নীতিৰ এক নেৰেটিভ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল কংগ্ৰেছ আৰু এই নেৰেটিভ গঢ়াৰ আৰৰ ব্যক্তি দুজন আছিল শশীকান্ত সেন্থিল আৰু কেএছ ঈশ্বৰাপ্পা তাৰ সমান্তৰালকৈ এই দুজন ব্যক্তিয়ে আৰু এটা তেওঁলোকে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছিল যেটো আহিন্দা ৰণকৌশল বুলি কোৱা যায় ৰাজনীতিত কৰ্ণাটকৰ ৰাজনীতিত এই ৰণকৌশলটো সফলভাৱে প্ৰয়োগ কৰিছিল এসময়ত 70 দশকত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱৰাজ উৰ্ছ যি ইন্দিৰা গান্ধীৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল ইন্দিৰা গান্ধীক 1978 চনৰ উপনিৰ্বাচন চিকমাগলুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাবলৈ দেৱৰাজ উৰ্ছেই লৈ গৈছিল আৰু দেৱৰাজ উৰ্ছে সেই সময়ত লিংগায়ত আৰু ভোকালিংগা কমিউনিটিক যি দুটা কমিউনিটি সবতকৈ প্ৰভাৱশালী আৰু সবতকৈ ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় ভোকালিংগাসকল 14% আৰু লিংগায়তসকল 12% এই দুটা কমিউনিটি যথেষ্ট সক্ৰিয় এই দুটা কমিউনিটিক সাইডলাইন কৰিবলৈ আৰু দলিত ওবিসি আৰু মুছলিমৰ ভোট বেংকক একেলগ কৰিবলৈ এই অহিন্দ নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এই নীতিৰ যোগেদি এনে কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ যোগেদি ওবিসি দলিত আৰু মুছলিমসকল আকৰ্ষিত হয় আৰু দেৱৰাজ উৰ্ছ এই নীতিৰ দ্বাৰা যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছিল আৰু সেই কাৰণে এই নীতিৰ অনুৰূপ এই নীতিক পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল এই দুজন ব্যক্তিয়ে শশীকান্ত সেন্থিলৰ পৰামৰ্শমতে আৰু সুনীল কানুগুলৰ পৰামৰ্শমতে কংগ্ৰেছে পুনৰ এই নীতি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এটা পৰামৰ্শ এই দুজন ব্যক্তিয়ে দিছিল সেয়া হৈছে স্থানীয় ইস্যুবোৰ স্থানীয় নেতা উপস্থাপন কৰিব দিল্লীৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী বা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আহি প্ৰতিটো ইস্যুত প্ৰতিটো কথাত প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী ৰেলীত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব নালাগে আৰু যি ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিছিল সেই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা যাত্ৰাৰ কথাবোৰ কেনেকৈ ক্যাপিটালাইজ কৰি ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ ৰণকৌশল এই কেজন ব্যক্তিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল যিবোৰ ৰণকৌশলৰ দ্বাৰা এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছ বিজয়ী হ'ল বুলি আজিৰ তাৰিখত ক'ব পৰা যায় কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো এই দুজন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছে বৰ্তমান কৰ্ণাটকৰ যিটো ক্ৰাইচিছৰ সন্মুখীন হৈছে কাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব ডিকে শিৱকুমাৰক পাতিব 60 বছৰীয়া ডিকে শিৱকুমাৰক পাতিব নে 75 বছৰীয়া সিদ্ধাৰামায়ক পাতিব ডিকে শিৱকুমাৰৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে কিন্তু তেওঁ এজন মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট তেওঁ ডিকে শিৱকুমাৰ সেন্থিল আৰু সুনীল এই তিনিজনে মিলি কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছক বিজয়ৰ সোৱাদ দিলে কিন্তু সমান্তৰালকৈ সিদ্ধাৰামায়া হৈছে এজন অতি জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ সকলো লোকৰ মাজত কৰ্ণাটকৰ সকলো স্থানত এইজন সিদ্ধাৰামায়া জনপ্ৰিয়তা আছে গতিকে এই ক্ৰাইচিছটোৰ পৰা এই দুজন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছক উদ্ধাৰ কৰিব নে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব নে সিদ্ধান্তকে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিলে আমি কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব কি সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে গ্ৰহণ কৰে আৰু এই ক্ৰাইচিছৰ পৰা কংগ্ৰেছ কেনেকৈ উদ্ধাৰ হয় কাৰণ বৃহস্পতিবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এতিয়াও কিন্তু নিশ্চিত হোৱা নাই আমি সুনীল কানুগুলৰ কথা পাতি আছিলোঁ সুনীল কানুগুলৰ প্ৰশান্ত কিশোৰৰ মাজত কিছুমান বেসিক ডিফাৰেন্স আছে সুনীল কানুগুলে লো প্ৰফাইল মেইনটেইন কৰে মই কলোৱে তেওঁ এখন কোনো ধৰণৰ ফটো নাই তেওঁ নিজৰ লিমিট জানে তেওঁ কিমান লগে কৰিব পাৰে সেই কথা তেওঁ ভালদৰে জানে আৰু তেওঁ কেতিয়াও তেওঁৰ যি ক্লায়েন্ট কৰ্ণাটকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ক্লায়েন্ট হৈছে কংগ্ৰেছক কেতিয়াও পেট্ৰনাইজ নকৰে বা তেওঁ ওভাৰ পাৱাৰ কৰিব চেষ্টা নকৰে নিজৰ ক্লায়েন্টক মাজে মাজে প্ৰশান্ত কিশোৰে তেওঁৰ ক্লায়েন্টক ওভাৰ পাৱাৰ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু কানুগুলুৱে সেই কাম নকৰে আৰু তেওঁৰ যিসমূহ কানেকশ্যন আছে স্বাভাৱিকতে তেওঁৰ যিহেতু কংগ্ৰেছ বিজেপি ইত্যাদি অমিত শাহ পৰ্যন্ত তেওঁৰ ক্লায়েন্ট আছিল 2014 চনত
নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেতিয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ক্লায়েণ্ট আছিলে সেইবোৰ তেওঁৰ কানেকশ্যন সেই কানেকশ্যনসমূহ তেওঁ কোনো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰে বুলি ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা হৈছে বা তেওঁৰ সৈতে পৰিচিত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে ক'ব খোজে গতিকে 2016 চনত তেওঁ এম কে ষ্টিলিনৰ লগত আছিল বুলি মই ক'লোৱেই কিন্তু ডিএমকে সেইবাৰ পৰাজিত হৈছিল এডিএমকে তামিলনাডুত জয়লাভ কৰিছিল কিন্তু এম কে ষ্টিলিনৰ ভাৱমূৰ্তি এখন ছবি এখন ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে গঢ় দিয়াত সফল হৈছিল বুলি বহুতে ক'ব খোজে আৰু বজৰং দলৰ পিএফআইক বেন কৰা যি প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছে মেনিফেষ্টত দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰামৰ্শও এই দুজন ব্যক্তিয়ে দিছিল বুলি বহুতে ক'ব খোজে গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ ৰাজনীতি আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই ৰাস্তাত ৰাজনীতি প্ৰচাৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰচাৰ যিমান হয় ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীটো সিমানেই হয় আৰু ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীত এই প্ৰচাৰ চলাবলৈ আমাক বিশেষ কিছুমান ৰাজনৈতিক দলসমূহক ব্যক্তি লাগে যিসমূহ ব্যক্তি এই গোটেই বিষয়টোত বিশেষজ্ঞ সেই তেনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে প্ৰশান্ত কিশোৰ বা সুনীল কানুগুলা প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব কেনে পালে মন্তব্য কৰিব সমালোচনা কৰিব আপোনাৰ মন্তব্য সমালোচনা আমাৰ চালিকা শক্তি ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড 16 channels. এজাক মানুহে হাঁহিছে হাঁহি আৰু কেৱল হাঁহি পুৰুষ মহিলা উভয়ে প্ৰাণ খুলি হাঁহিছে হাঁহি হাঁহি উলিয়াইছে সমদল তেজপুৰত পুৱাতেই বহু পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে হাঁহিৰ সমদলত কাৰণ আজি বিশ্ব হাস্য দিৱস ভাৰতীয় মূলৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ মদন কাটাৰিয়াই 1998 চনত আৰম্ভ কৰা হাস্য দিৱস পিছলৈ 2001 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাত সমগ্ৰ বিশ্বতে মে মাহৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে বিশ্ব হাস্য দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰত 2004 চনত প্ৰতিষ্ঠিত হাস্য সংঘই 2009 চনৰ পৰা আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি ধাৰাবাহিকভাৱে পালন কৰি আহিছে বিশ্ব হাস্য দিৱস আমি কেৱল হাঁহিটো যে আমি প্ৰাণ খোলা হাঁহিৰে আমাৰ মানসিক ৰোগ উচ্চ ৰক্তচাপ ডায়েবেটিছ এইবিলাকৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি কেৱল প্ৰাণ খুলি হাঁহো আমি হাঁহিয়েই থাকোঁ ৰাতিপুৱা আহোঁ যে আমি হাঁহিয়েই থাকোঁ গতিকে আজি আমাৰ হাঁহিৰে দিন গতিকে হাঁহিয়ে মাৰিম আৰু তেজপুৰ মাজগাঁওস্থিত জাতীয় শ্বহীদ বাকৰিত পুৱা শোভাযাত্ৰাৰ লগতে সংঘৰ পতাকা উত্তোলনেৰে হাস্য সংঘৰ সদস্যসকলে এনেদৰে হাঁহি হাঁহি উদযাপন কৰিলে বিশ্ব হাস্য দিৱস আৰু এইবাৰ বিশ্ব হাস্য দিৱসৰ থিম হৈছে লাফটাৰ এণ্ড হেপিনেছ হেজ দ্য পাৱাৰ টু চেঞ্জ দ্য ৱৰ্ল্ড মই হাঁহিয়ে থাকোঁ হাঁহিয়ে আৰম্ভ কৰোঁ ভাল লাগে হাঁহি মহৌষত হাঁহি জীয়াই থাকিব লাগে মানুহ যিমান কষ্ট থাকিলেও হাঁহি থাকিব লাগে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মহানগৰীৰ হুঁচৰি বিহুৰ সাদিন গ'ল যদিও মহানগৰীৰ কেইবাঘৰ লোকৰ চোতালত দেখা গ'ল হুঁচৰি বিহু বহাগৰ
মহিলা লক্ষী কাবাইসহ ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ পক্সো আদালতত আশাকৰ্মী সুবেৰা বেগমৰো জবানবন্দী আশাকৰ্মী হোৱাৰ পূৰ্বে ডাক্তৰ সংগীতাৰ ঘৰত বন্ধ কৰা হিচাপে আছিল সুবেৰা চুবুৰীয়া নাগালেণ্ড মেঘালয়ৰ সৈতে অব্যাহত অসমৰ সীমা বিবাদ হাতচিঙিমাৰীত ভূমি দখল কৰিবলৈ অহা মেঘালয় আৰক্ষীক ধমক দি খেদিলে অসমৰ আৰক্ষীয়ে মৰিয়নি সীমান্তত CRPFৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধ নাগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ চিৰাঙৰ চিকিৎসালয়ত সুৰাপান কৰি নাৰ্ছসহ 2 চিকিৎসক হল নিলম্বন কাজল গাঁৱৰ চিভিল হস্পিটেলত কোঠাত চলিছিল সুৰাৰ আড্ডা ৰোগীৰ অভিভাৱকে চিকিৎসক নাৰ্ছক হাতেলোতে ধৰা পেলোৱাৰ পিছতে কঠোৰ স্বাস্থ্য বিভাগ পুনৰ 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত শেৱালী দেৱী সহ 3 অভিযুক্ত SCRTৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযুক্ত জয়চন্দ্ৰ সোণোৱালক কাৰাগাৰত জেৰাৰ অনুমতি গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত জয়চন্দ্ৰ শেৱালীক মুখামুখিকৈ কৰিব জেৰা কাইলৈ ঘোষণা হ'ব কৰ্ণাটকৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম 18 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব নতুন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ সিদ্ধাৰামায়া আৰু শিৱকুমাৰক লৈ বিমূৰত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে সুপাৰ প্ৰাইম 18 ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী আৰু প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা উত্তৰাখণ্ডৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ভয়াবহ ঘটনা মুহূৰ্ততে ঘটি গ'ল কেমেৰাৰ সন্মুখতে খহি পৰিছে চাওক কি ধৰণে পাহাৰৰ শিলমাটি পুনৰ কৈছো এয়া উত্তৰাখণ্ডৰ ঘটনা উত্তৰাখণ্ডত এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন কেমেৰাৰ সন্মুখতে খহি পৰিছে পাহাৰৰ শিলমাটি গৰ্বাধৰৰ টাৱাঘাট লিপুলেখৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক শিহৰণকাৰী ঘটনা মুহূৰ্ততে ঘটি গ'ল এক ভয়াবহ ভূমিস্খলন চাওক পাহাৰৰ মাটি কি ধৰণে খহি নামি আহিছে হঠাৎ পাহাৰৰ শিল মাটি খহি পৰাত এই ধৰণে পৰ্যটকৰ মাজত লাগিল হাহাকাৰ আৰু গোটেইখন চাওক কি ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে লিপুলেখ সংযোগী এই পথৰ লগতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া চীনা সীমান্ত অৱশ্যে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক অৱশ্যে ভূমিস্খলনৰ পিছতে আবদ্ধ হৈ পৰিল বাহনবোৰ আৰু বাহনত আছিল বহু পৰ্যটক ইপিনে স্থানীয় লোক তথা পৰ্যটকে কেমেৰা ধৰি ৰাখিলে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ সেই শিহৰণকাৰী মুহূৰ্তখিনি অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ভূমি বিবাদক লৈ হাতচিঙিমাৰীত চেপা এক উত্তেজনাৰ পৰিৱেশ এইবাৰ অন কেমেৰা মেঘালয় আৰক্ষীক ধমক দিছে অসম আৰক্ষীয়ে অসমৰ ভূমি কিয়নো দখল কৰিবলৈ আহিছিল একাংশই আৰু দখল কৰিবলৈ অহা এই মেঘালয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক ধমক দি উভতাই পঠিয়াইছে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ টকবিয়ে আজি দুপৰীয়া হাতচিঙিমাৰী নতুন উজ্জ্বল নগৰ জামে মছজিদ চৌহদৰ ভূমি দখল কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল মেঘালয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকল আৰু এই খবৰ লাভ কৰা মুহূৰ্ততে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ টকবি লগতে মেঘালয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক জবাবদিহি কৰি উভতাই পঠিয়ালে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে 2009 চনত স্থাপন হোৱা এই নতুন উজ্জ্বল নগৰ জামে মছজিদৰ ভূমিক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছিল সংঘাত আৰু তাৰ মাজতে এই ঘটনা এয়া দুখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী মুখামুখি হৈছে তেওঁলোক কাৰণ হৈছে সীমা বিবাদ অসম মেঘালয়ৰ কেইবাটাও এনেকুৱা স্থান আছে য'ত সীমা বিবাদ চলি আহিছে আৰু এই যিডোখৰ ঠাই তাত এটা মছজিদ আছে সেই ঠাইডোখৰো বিবাদমান হৈ আহিছিল বিগত প্ৰায় কেইবা বছৰ ধৰি তাত কিছু বিবাদ চলি আহিছিল আৰু এয়া অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ভূমি বিবাদক লৈ হাতচিঙিমাৰীৰ দৃশ্য তাত চেপা উত্তেজনা আজি অব্যাহত থাকিল অন কেমেৰা মেঘালয় আৰক্ষীক ধমক দিছে অসম আৰক্ষী আৰু তাৰ পিছত উভতাই পঠিয়াইছে জবাবদিহি কৰিছে অন কেমেৰা মেঘালয় আৰক্ষীক অসম আৰক্ষীয়ে অসমৰ ভূমি দখল কৰিবলৈ অহা মেঘালয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক ধমক দি উভতাই পঠিয়াইছে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ টকবিয়ে Owner may be from Meghalaya, that I agree, but this place belongs to Assam. So if anything to talk or to do with the land, please come to DC office, we'll discuss, we'll resolve the problem. Right now, please go, there might be a law and order problem, then it will be difficult for us. Not only for us, for you also. Please, I'm requesting you. You write a formal letter to DC. Yes, law and order problem create hobo etu. Who says? Go, please. Please go away. You come to DC office, formally, we'll talk there.
will solve the problem. এনেকৈ নহয় being an officer you don't know what this is land matter. You have to inform the DC we are coming to your place for execution such and such. Yes. No, yes. Yes. No. This is not Meghalaya. This is not Meghalaya. The land owner may be of Meghalaya people, but this is clearly the land of Assam. So please, if you have anything to do with this land, come to DC office. We'll talk. We'll resolve the problem. Okay, then. Please. Now you go. Please, I am requesting. এনেকা নহয় আপুনি এনেকা এনফোর্স কৰি পেলাই কাম কৰিব নোৱাৰে আগত নাজানো আগত কি হৈছে নাজানো বুজিছে আপুনি ঘূৰি যাওক বুজিছে এইটো এনেকা নহয় বুজিছে আমি ডিছকাছ কৰিম কি হৈছে প্ৰব্লেম তাৰ পাছতহে হ'ব আপুনি তাৰ পৰা আহি এনেকৈ আমিও নাযাম বুজিছে নিয়মতে হ'ব লাগিব আপুনি জাষ্ট আহি পেলাই ইয়াত এনেকা কৰিব নোৱাৰিব বুজিছে আৰে জানিব লাগিব এইটো বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে আহিছে আপুনি কোনো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নজনাকৈ এছপিক নজনাকৈ ডিচি নজনাকৈ কি লাগিছে বুজিছে গ'বেক যাওক আমি যি হয় আমি ডিছকাছ কৰিম ডিচি অফিচ আহক এইটো মাটিৰ ক্ষেত্ৰত ডিচি জানিবই লাগিব আপুনি কাগজ আনি পেলাই আমাক দেখালে আমি নামানিম বুজিছে আমি উইদাউট নলেজ হওক ডিচি এছপি হাউ কাম ইউ এয়াৰ কি কাৰণে আহিছে আপুনি লয়াৰ হ'ব পাৰে বাট ইউ কান ডু দ্যাট নো একচুৱেলি ইউ হেভ ডান দ্য ৰং থিং আৰে আমাক প্ৰয়োজন আছে নহয় জনাও কি কৰিবলৈ আমি আছোঁ নহয় এইটো মেঘালয়ৰ পৰা মাজে মাজে মানুহ আহি থাকে অসমৰ মাটি আমাৰ ডিচি ছাৰ এছঅ' ছাৰ মণ্ডল চবে মাফিছে ডকুমেণ্ট চব আছে লগত এনে জোৰ জবস্তি আহি কিছুমান বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আহি মেঘালয়ৰ পৰা মানুহ আহি কৈ দিয়ে যে এইটো মেঘালয়ৰ মাটি এনেকুৱা হঠাৎ কৰি CRPF লৈ আহি সিহঁতে পইচা পাতি পায় ইচিটো বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে এইটো মোটামুটি আজি 5 বছৰৰ পৰা চলি আছে সমাধান নহয় আমাৰ ডিচি ছাৰে মাপজোক কৰিছে চাৰ্কেল অফিচাৰে মাপজোক কৰিছে জুখি এইটো অসমৰ মাটি বুলি এইটো ৰিপৰ্ট দিছে কাগজ পাতি চব দিছে সিহঁতে জোৰ জবস্তি কয় যে এইটো ইয়ৰ মাটি হয় মেঘালয়ৰ মাটি এনে কিন্তু ক্লিয়াৰলি এইটো মই জানো এইটো অসমৰ মাটি অসমৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে আছে মানুহ হ'ব পাৰে মেঘালয়া মাটি ইয়াত হ'ব পাৰে কিন্তু CRPF পুলিচ আনি পেলাই ইয়াত কিবা এভিকশ্যন কৰিব বা কিবা কৰিব এইটো নিয়ম নহয় মই সিহঁতক কৈছোঁ ইয়াত DC প্ৰশাসন আছে পুলিচ প্ৰশাসন আছে ফৰ্মেলি আহক কিবা যদি প্ৰব্লেম আছে কিন্তু সিহঁতে মনে মনে আহি পেলাই আমাক নজনাকৈ ডিচিক নজনাকৈ এছপিক নজনাকৈ সিহঁতে পুলিচ লৈ নিব CRPF লৈ নিব কিবা ইভিকশ্যন কৰিব এইটোতো কোনো পৰ্যায় মানে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় অসম মেঘালয়ৰ এই যি শেহতীয়া সংঘাতৰ বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে খবৰ আহি আছে তাৰ মাজতে এইগৰাকী দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ স্পষ্ট স্থিতি যে কিবা ক'বলগীয়া আছে আপোনালোকে গৈ প্ৰথমে DC কাৰ্যালয়ৰ কথা পাতক আন কিছু খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু খবৰ এইবাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা অসম নাগালেণ্ড সীমান্তলৈ অসমৰ ভূমিত ইপিনে অব্যাহত আছে নাগালেণ্ডৰ আগ্ৰাসন এইবাৰ মেৰাপানী সীমান্তত অসমৰ প্ৰশাসন তথা CRPFৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধ লাগিল নাগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ এইসকল লোকৰে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চাওক অসমৰ ভূমি নিজৰ বুলি দাবী কৰি খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হৈছে নাগালেণ্ডৰ প্ৰশাসনে আমি ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ তাৰ পিছতে মেৰাপানী সীমান্তৰ D ছেক্টৰৰ গড়পষ্টিত উপস্থিত হয় গোলাঘাট প্ৰশাসন সীমান্ত দণ্ডাধীশ নগা প্ৰশাসনৰ লগতে CRPF আৰু সীমা সমস্যাক লৈ দুই ৰাজ্যৰ জিলা প্ৰশাসনৰ মাজত 17 মে'ত এতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক আছে বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই ঘটনা দৃশ্য দেখুৱাইছে No one can substantiate that this is the border actually this is the land of these people You can venture but you cannot cultivate that land you cannot cultivate you can venture there is no issue no this is not the dev area that's why we are India ka issue don't tell that India na dev ka this is not dev na this is dab only but how, if it just came how do you know no nobody knows there is no clear demarcation we know very well no everyone will their side will claim that it is Assam your side will claim this is Nagaland
Everyone will claim like that only. This is the dispute actually. No. If border is clearly demarcated, don't say like this. This is not don't say like that. No. You do not know that this Clear. This is not the area. Yeah, this is not the fact. Nobody can substantiate this is the clear border. I am saying that thing only. No one can clearly substantiate this is the land. No one can substantiate that this is the border. Actually, this is the land of these people. This is the land of the people. That's why it is a dam. No one is speaking on behalf of no one. I'm not telling sir this is land of Assam. No one is करना है तब तो put the party. Wait. Why you are not putting the one side? यहाँ पे हम लोग ये नहीं करने आए हैं कि किसका है क्या है. रुक लीजिए, पहले सुन लीजिए. Okay sir. Right now we cannot say ये इसका है वो उसका. আজি ক'লে মানে আজি ইয়াত চালে জেগাবিলাক চালে আৰু 17 তাৰিখে মাতি থৈ গৈছে চিআপি কেম্পত তাত বৈঠক দিছে বৈঠকত দুই পক্ষৰ মানুহ মাতিছে বৈঠকতে কি হয় আৰু এতিয়াতো তেনেকে একো কোৱা নাই কিন্তু দুই পক্ষৰ মানুহ আহি পিনি জেগাডোখৰ চালে চাই কৰি আৰু আমাৰ যি ৰিটাই গামৰা আছে নদীখনৰ ইপাৰে যিমান মাটি আছে সব নগালেণ্ড বুলি কৈছে আজি নদীখন হিমা দিছে কাইলে হয়তো বৰ্ডাৰ আলিটো হিমা দিব পাৰে তেখেতলোকে এতিয়াতো তেখেতলোকেতো কোৱা নাই নগাই ভদগামৰাহে হিমা দিছে আমাক কৈছে যে নদীখনৰ ইপাৰে সব নগালেণ্ড মাটি নেজাবি বুলি কৈছে আৰু এবাৰ মোকাৰ খবৰ म्यानमार और बांग्लादेशत सागरीय घूर्णी बताह मोकाई ধ্বংসলীলা चलाले सागरीय घूर्णीर कबলত परि दुइখন देशत मृत्यु घटिছে केइबाजनो लोকৰ भाঙি चुरमार হৈছে केइबाटाও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ এই দৃশ্যবোৰ চাওক এক প্ৰকাৰ প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰ ৰূপত তছনছ হৈ পৰিছে বিভিন্ন ঠাই উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছবোৰ বিদ্যুতৰ খুঁটা মোবাইল টাৱাৰ ভাঙি পৰিছে মুহূৰ্ততে চকুৰ প্ৰচাৰতে এই গছ বিদ্যুতৰ টাৱাৰ ভাঙি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীয়ে তছনছ কৰা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনজীৱন আৰু ঘূৰ্ণী মোকাৰ ফলত অহা প্ৰবল বৃষ্টিপাতে জলমগ্ন কৰি তুলিছে বহু ঠাই বহু অঞ্চল ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আৰু ইপিনে যুদ্ধগতিত চলি আছে এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান উভালি পৰা গছবোৰ কাটি পথ মুকলি কৰাৰ চেষ্টা এফালে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আনহাতে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা বিদ্যুৎ যোগান সেয়া পুনৰবাৰ স্বাভাৱিক কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলিছে গৃহহাৰা হৈ শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা পৰিয়ালসমূহক প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছে খাদ্য সামগ্ৰী বিভিন্ন নিত্য ব্যৱহাৰ্য বস্তু আনহাতে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ পিছতে পশ্চিমবংগত আৰম্ভ হৈছে প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা নাই এতিয়ালৈকে যদিও কিছু সলনি কিন্তু বতৰ নিশ্চয় হৈছে মণিপুৰত অব্যাহত আছে আবদ্ধ লোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান চান্দেল জিলাৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ ফাইসেংজাঙৰ পৰা আসাম ৰাইফলছে উদ্ধাৰ কৰিছে ৯৬ গৰাকীকৈ আবদ্ধ হৈ থকা লোকক বায়ুসেনাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰৰ যোগেদি আবদ্ধসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে আসাম ৰাইফলছৰ জোৱানসকলে মণিপুৰৰ শেহতীয়া হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ পিছতে ৪ মেৰ পৰা আসাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে শংকিত হৈ থকা লোকসকল ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ৰাজ্যৰ অখণ্ডতাক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি নাই বুলি আশ্বাস দিছে জনসাধাৰণক দিল্লী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহক সাক্ষাৎ কৰি ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছে এন বীৰেন সিঙে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মণিপুৰৰ হিংসাত্মক প্ৰতিবাদত নিহতলৈ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত সহায়ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে Honorable Union Home Minister assured to the people of the state that as per the rules of the agreement, Joint Monitoring Committee is there. Joint Monitoring Committee along with the Army and the State Police have jointly inspected many camps and found the weapons are with intact at right now. And he also assured to the people of the state that he will be dealt with firmly with this any kind of illegal weaponry might be true or not. Those who are having, those who are using and the illegal weapons, upon them necessary legal action will be initiated
from the Home Ministry along with the state government. Right now, we are not having to review the situation of the talk, but right now, as per the Honorable Union Home Minister, he is trying to implement the ground rules, whatever we have in the agreement, so that they should be in the camp with arms. পুনৰ 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মূল অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী সহ 3 অভিযুক্ত আজি বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল 3জন অভিযুক্তক আনহাতে কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত জয়চন্দ্ৰ সোণোৱালক কাৰাগাৰতে জেৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আদালতে জয়চন্দ্ৰ আৰু শেৱালীক মুখামুখিকৈ একেলগে জেৰাৰো অনুমতি দিছে আদালতে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত দুয়োকে মুখামুখিকৈ জেৰা কৰিব তদন্তকাৰী বিষয়াই ভুৱা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ নামত সংঘটিত হৈছিল এই 105 কোটি টকীয়া SCERT কেলেংকাৰী পুনৰ 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মূল অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী সহ 3 গৰাকী অভিযুক্ত তেওঁলোকক ৰাজস্থানৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু আজি বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল 3জন অভিযুক্তক আনহাতে কেলেংকাৰীৰ অন্যতম অভিযুক্ত জয়চন্দ্ৰ সোণোৱালক কাৰাগাৰতে জেৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আদালতে জয়চন্দ্ৰ আৰু শেৱালীক মুখামুখিকৈ জেৰাৰো অনুমতি দিছে আদালতে ভুৱা শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ নামত এই গোটেই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল ধন কোট সোমাব লাগিছিল আৰু সেই ৰাজকোষলৈ ধন নগৈ বিভিন্ন একাউণ্টলৈ ভগাই সোমোৱাই দিয়া হৈছিল এনেকুৱা নানানটা কথা এতিয়া পোহৰ লৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ সৈতে মৌচুমী শেহতীয়াকৈ আমি যিখিনি কথা গম পালো যে আকৌ পুনৰ 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত SCERT কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী আৰু লগতে আগতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কাৰাগাৰত থকা জয়চন্দ্ৰ সোণোৱালক একেলগে বহুৱাই মুখামুখিকৈ জেৰা কৰাৰ বাবেও আদালতৰ পৰা অনুমতি পাইছে আৰক্ষীয়ে হয় গীতাশ্ৰী ইতিমধ্যে সকলোৱে গমে পাইছে যে 105 কোটি টকীয়া যি SCERTৰ কেলেংকাৰী আছিলে আৰু সেই কেলেংকাৰীৰ মূল যিগৰাকী খলনায়িকা শেৱালী দেৱীৰ 5 দিনৰ যি আৰক্ষীৰ জিম্মা আছিলে সেয়া শেষ হৈছিলে আৰু তাৰ বাবে আজি যিহেতু বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিলে পুনৰবাৰ আজি 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত শেৱালী দেৱীক দিয়া হৈছে তাৰ লগতে আন যি 3 গৰাকী অভিযুক্ত আছিলে সেই 3 গৰাকী অভিযুক্ত পুনৰ আৰক্ষীয়ে 5 দিনৰ জিম্মাত তেওঁলোকে লৈছে যেহেতু ঘটনাটোৰ অধিক তদন্তৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ফুটপুছ অব্যাহত ৰাখিব তেওঁলোকক আৰু ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে এই ঘটনাটোৰ অন্যতম এগৰাকী অভিযুক্ত জয়চন্দ্ৰ সোণোৱাল যেহেতু ইতিমধ্যে কাৰাগাৰতে আছে গতিকে সেই তেওঁক কাৰাগাৰতে জেৰা কৰাৰ অনুমতি দিছে আদালতে আৰু বিশেষকৈ শেৱালী দেৱী আৰু এই জয়চন্দ্ৰ সোণোৱালক তদন্তকাৰী বিষয়াই মুখামুখিকৈ তেওঁলোকে জেৰা কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীটো সন্দৰ্ভত তেওঁলোক দুয়োৰে পৰা সন্মুখিকৈ বহা বা তেওঁলোকৰ পৰা মুখামুখিকৈ তেওঁলোকক জেৰা কৰিব পাৰিব তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আজি বিশেষ আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে গতিকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে 105 কোটি টকীয়া যিটো কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল শেৱালী দেৱী সেই সময়ত যেহেতু সঞ্চালিকা আছিলে আৰু তেওঁ নিজৰ জীয়ৰী নিজৰ জোৱায়েকৰ নামত ফাৰ্ম খুলি তেওঁলোকে সেই সময়ত সেই কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিলে আৰু এই ঘটনাত শেৱালী দেৱীৰ জীয়ৰী আৰু জোৱাইকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাটোত আৰু কোন জড়িত হৈ আছে গতিকে সেইখিনি এতিয়া তদন্ত কৰি থকা হৈছে যেহেতু তেওঁলোকক আৰু অধিক জেৰাৰ বাবে 5টাকৈ দিন আৰক্ষীয়ে পাব সেই জেৰাত তেওঁলোকে কি কথা কয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি আৰু ইয়াত কোনোবা লোক জড়িত হৈ আছে সেই সকলো ইয়ালৈ পোহৰলৈ আহিব আৰু তেওঁলোককো আৰক্ষীয়ে এই তদন্তৰ আওতালৈ সেই সকল লোককো আনিব নিশ্চয় মৌচুমী ধন্যবাদ আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে পুনৰ কৈছো আৰক্ষীৰ 5 দিনৰ জিম্মালৈ আদালতে দিছে শেৱালী দেৱী শৰ্মা লগতে আন 3 অভিযুক্তক আৰু এই আটাইকেইগৰাকীৰে সোধা পোছা চলিব কি ধৰণে হৈছিল সংঘটিত কেনেকৈ কৰিছিল বা আৰু কাৰ সহায় আছিল এই গোটেই ঘটনাটোত এই গোটেইখিনি কথা নিশ্চয়কৈ জেৰাত পোহৰ আহিব
চিৰাঙত চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত সুৰাপান কৰি নিলম্বিত হৈছে দুগৰাকী চিকিৎসক লগতে এগৰাকী নাৰ্ছ। এই ঘটনাটো কাজলগাঁও স্থিত JSB অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সুৰাপানৰ অভিযোগত নিলম্বিত হ'বলগীয়া হ'ল চিকিৎসক খ্ৰীষ্টিয়ান ব্লেছিং আৰু দীপেন পাঠকৰ লগতে নাৰ্ছ নিধি পাল।